with partners who are specific thematic area leads. আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে, dear panelist? What do you see on my screen? দেখা যাচ্ছে। You can see my screen and the presentation. Fantastic. So without further ado, I will begin. যারা জয়েন করছেন আমাকে সরাসরি on Zoom সবাইকে স্বাগত। যারা জয়েন করছেন আমাদেরকে ফেসবুক লাইভে তাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা আপনাদের যে সমস্ত বক্তব্য আছে কাইন্ডলি আমাদেরকে চ্যাট রুমে লিখতে পারেন অথবা আপনারা ফেসবুক পেজে কমেন্টেও লিখতে পারেন এবং আমরা সেই কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আসার চেষ্টা করব। আমরা সবার কাছ থেকে আপনার তাদের সাজেশনস গুলো শোনার চেষ্টা করব। তো আমাদের সাথে অনেক ইম্পর্টেন্ট হ্যালো, আচ্ছা আমার সাথে যারা কোঅর্ডিনেশনে আছেন কাইন্ডলি প্লিজ চেক অন দ্য মাইকস। সবার মাইক্রোফোন একটু মিউট করে দেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। গ্রেট। সো আমার সাথে আছেন আজকে কিনোট স্পিকার হিসেবে Mr. Mahbub Soban, CDFP, Head of Payments, Nogod Limited. I'm very excited to have him with us today as keynote speaker. আমার সাথে আছেন Mohammad Ashraful Alam, Director, Bangladesh Bank, KM Irvin Aziz, Head Strategic Alliance, Nogod Limited, Raya Kishwar Ashraf, Manager, Innovation Ecosystem and Partnership, Social Innovation Lab of Prague. আমার সাথে আছেন Dr. S.M. Asif Ehsan, Associate Professor, Department of Economics, Northside University, এবং Mr. Mohammad Tohurul Islam, Digital Finance Services Specialist at A2I. আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। তো আমি আজকের সেশনটা শুরু করতে চাই প্রথমে কিনোট স্পিচ দিয়ে। মিস্টার মাহবুব, আপনি কি আমার সাথে আছেন? আমি আছি, শুনতে পাচ্ছি। Am I audible? You are totally audible. মাহবুব ভাই, ওয়েলকাম অন বোর্ড। এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশে বর্তমানে ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল অ্যাক্সেস একটি extremely important agenda এবং topic, এবং we have been seeing a lot of progress lately, এবং undoubtedly COVID-19 এর একটা probably positive impact has been the proliferation of digital financial services. Probably there has been leapfrog achievement on this. So you are at the forefront, you are at the front line. I would be really interested to hear from you what you're seeing as the developments of Bangladesh in terms of digital financial services. So over to you, sir, to lead us through. Thank you, Rohit, and thank you all the participants, and especially thanks to the panelists. Before going to the presentation, basically total জিনিসটা যেভাবে আমরা discuss করব, it's absolutely from my experience. Basically, I'm working in this field almost 10 years, starting from the Bikash. Then I work in the Citibank as a head of agent banking, and now in the Nogod, again in the MFS basically. So you know, MFS and the agent banking, all these things are directly included in the for the basically financial inclusion aspects. So specifically as a typically আমরা যেটা দেখি আসলে কিনোট স্পিকার হিসেবে এই ধরনের প্রোগ্রামগুলোতে ডিফারেন্ট ডেটা ফিট করে, রাদার আমি আসলে ডেটার দিকে কম ফোকাস করে আমার হ্যান্ডস অন এক্সপেরিয়েন্স যেটা আছে সেটার উপর থেকে বেস করে ছোট্ট একটা প্রেজেন্টেশন শেয়ার করব আমি। সো আমি জাস্ট আচ্ছা, কুইকলি আমার কলিগসরা যারা আছেন কাইন্ডলি প্লিজ চেক and please mute everyone. Please be active on muting everyone. আর যারা একটু সবাই একটু চেক করে নেবেন আপনাদের মাইকটা। We are having some background noise. জি মাহবুব ভাই, please go ahead. Rohit bhai, I need a permission for sharing my screen basically. Can you hear me? Hello? জি, আপনাকে co-host access দেওয়া হয়েছে, প্লিজ। I think you can see my screen. All right?
জি দেখা যাচ্ছে স্যার। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা যেটা আসলে কথা বলি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন জিনিসটা কি, অনেকে আমরা যেটা ভাবি শুধুমাত্র আসলে অনলি শুধুমাত্র অ্যাকাউন্ট ওপেনিংটাই হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের পার্ট হিসেবে আসলে থাকে, বাট আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ইজ নট সো লিমিটেড। বেসিক্যালি দ্যার ইজ এ লং ভার্সন অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। স্পেসিফিক্যালি একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আমরা একটা ডেফিনিশন থেকে শুরু করতে যাচ্ছি আমি বেসিক্যালি প্রেজেন্টেশনটা, যেখানে বলা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন মিনস দ্যাট individuals and business have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs. Transaction, payments, savings, credit, and insurance delivered in a responsible and sustainable way. Basically, it's a definition from the World Bank. So, আমরা এই ডেফিনেশনটাকে যদি আমরা চারটা ভাগে ভাগ করে নিয়ে আসি, বেসিক্যালি কি আছে ডেফিনেশন, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বলতে আসলে কি বোঝায়? ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে অ্যাক্সেস টু ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড বিজনেস। সো একটা লোক অর বিজনেস অর্গানাইজেশন যেন ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন করতে পারে, ফাইন্যান্সিয়াল পেমেন্ট করতে পারে, সেভিংস করতে পারে, ক্রেডিট অ্যান্ড আদার যে নিড গুলো আছে সেগুলো যেন করতে পারে, সেটা যদি তার একটা এক্সেস করার মতো একটা এনভায়রনমেন্ট আমরা ক্রিয়েট করতে পারি, দ্যাট ওয়াজ saying that financial inclusion। ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে এটা। সেকেন্ড পার্টটা যদি বলি আমরা, ইট শুড বি অ্যাফোর্ডেবল অ্যান্ড দ্য প্রোডাক্ট শুড বি ইউজফুল ফর দ্য both the individuals and the business even. So একটা প্রোডাক্ট থাকলো সেটা প্রাইসটা অনেক হাই, যেটা আমরা কারেন্টলি বিভিন্ন সময় সাফার করে থাকি, এমএফএস বলি বা ইএন ব্যাংকিং বলি বা ব্যাংকিং গুলোতে বলি, আমরা মাঝে মাঝে বলি যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট যেটা ইউজ করতে গেলে আমাদের প্রাইসিংটা অনেক বেশি হয়। সো এইটা একটা বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে বেসিক্যালি। মোরওভার এইটা শুড বি ইউজার ইন্টারফেস যেন অনেক ইউজার ফ্রেন্ডলি হয়, একটা রুরাল এরিয়ার পিপল যেন বুঝতে পারে জিনিসটা, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু থার্ড যে পার্টটা সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল নিডস। সো একটা মানুষের যে ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল নিড গুলো থাকে, সবগুলো ফাইন্যান্সিয়াল নিড যদি একটা এনভায়রনমেন্টে আসে, দ্যাট শুড বি দ্য পার্ট অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। ফাইন্যান্সিয়াল নিডস গুলোর মধ্যে আমরা যদি দেখি আসলে কি কি আছে, শুড বি ট্রানজাকশন, যেমন আমি আপনাকে টাকা পাঠাচ্ছি বা অন্য কেউ আমাকে টাকা পাঠাচ্ছে, সেটা সেটা ট্রানজাকশন হিসেবে কাউন্ট হতে পারে। কোনো কিছু পারচেজ অর পেমেন্ট, সেভিংস, ক্রেডিট অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স, অল দিস থিংস আসলে ফাইন্যান্সিয়াল নিডস। সো ইট শুড অলসো বি ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের মধ্যে পড়ছে। রেসপন্সিবল এন্ড সাস্টেনেবল, এইটা আসলে যেটা কভার করে টোটাল সিস্টেমটার ফ্লো আছে কিনা, কোনো সিকিউরিটি অ্যাসপেক্টটা কতটা ইম্পর্টেন্ট ওয়েতে আছে, কোনো ধরনের ইললিগাল অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে কিনা, প্রপার কেওয়াইসি মেনটেন করা হচ্ছে কিনা। সো ইচ এন্ড এভরিথিং আসলে এটার মধ্যে কভার করে। সো ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন যদি আমরা চারটা মেজর স্ল্যাব দেখতে চাই আসলে, একটা হচ্ছে যেটা আমরা বলবো এক্সেস থাকতে হবে এবং সে দ্যাট শুড বি ইউজফুল অ্যান্ড অ্যাফোর্ডেবল হইতে হবে, ফাইন্যান্সিয়াল নিডসটা থাকতে হবে, and the other thing is that it should be responsible and sustainable হতে হবে। সো আমরা আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কেন করতে চাই, কি করতে চাই, সেটা আসলে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সিম্পল একটা লাইনে কি আসলে বোঝা যায়। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কি এনেবলার টু রিডিউসিং পভার্টি এন্ড বুস্টিং প্রসপারিটি। সো যে কোনো একটা কান্ট্রি অর ইন্ডিভিজুয়াল অর বিজনেসের মেজর অবজেক্টিভ হচ্ছে, ওয়ান অফ দ্য মেজর অবজেক্টিভ হচ্ছে রিডিউসিং পভার্টি অর বুস্টিং প্রসপারিটি। সো বেসিক্যালি এইটা যদি আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন যদি করতে পারি ওভারঅল ইকোনমিতে এবং ওভারঅল ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে অর বিজনেস লেভেলে, it should be reduce our poverty level as well as it will boost our prosperity. I think it's a key part of the financial inclusion definition aspect থেকে। সো এর পরের স্লাইডে যদি আমরা যাই, আমরা আসলে বাইরে বাংলাদেশ কোথায় আছে, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। আমাদের আসলে যারা আমরা এই লাইনে কাজ করতেছি তাদের জন্য বাংলাদেশ থেকে চেনাটা খুব জরুরি দরকার, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যাসপেক্টে বাংলাদেশ কোথায় আছে এই প্যারামিটার গুলোর অ্যাসপেক্ট থেকে। সো একটা টেবিল দিয়ে আসলে স্টার্ট করতে যাচ্ছি আমরা বাংলাদেশে, যেটা কি আসলে ফ্যাস ইন্ডিকেটর অফ বাংলাদেশ, যেটা 2020-তে একটা পাবলিশ হয়েছিল আইএমএফ এর একটা সার্ভে থেকে। সেখানে যদি আমরা দেখি বেশ কিছু প্যারামিটার এখানে আছে। সো আমরা নাম্বার অফ এটিএম যদি দেখি, 1 লাখ অ্যাডাল্টস এর মধ্যে আমাদের এটিএম হচ্ছে ইনিশিয়ালি 2017-এ ছিল মাত্র 8.36, সেটা জাম্প করে 2019-এ 9.39। সো দিস আর দ্য ডিটেইল লেভেল ডেটা। আমি আসলে অত ডিটেলসে যাব না, আমি জাস্ট একটা ভ্যালু নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। লাস্ট পয়েন্টটা যদি দেখি আমরা, মোবাইল মানি ট্রানজাকশন, যেই টোটাল ট্রানজাকশন হচ্ছে পার ইয়ারে পার্টিকুলার দ্যাট ইয়ার, সেটা হচ্ছে টোটাল জিডিপি 17.10%। ইটস এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি যেটা কিনা মোবাইল মানি ট্রানজাকশন হিসেবে যাচ্ছে আমাদের ইকোনমিতে। সো ইটস এ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ ফ্রম দ্য রেগুলেটর অ্যাসপেক্টস অ্যান্ড অলসো ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাসপেক্টস অ্যান্ড অল দ্য এফএফএস প্রোভাইডার, যারা বেসিক্যালি এই কাজটা করে আমাদের একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের বড় একটা সাকসেস আসলে হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেছে। নাও আমি যদি দেখতে চাই আসলে বাংলাদেশের টোটাল যে
পপুলেশন আছে তারা আসলে মোরলেস 0.5% এখনো আসলে আনব্যাংকড হয়ে আছে। ইটস এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং টাস্ক অ্যান্ড at a time it's also a potential জায়গা যেখানে বেসিক্যালি আমাদের কাজ করার অনেক স্কোপ আছে। স্পেসিফিক্যালি যদি বলি, আপনি যদি জাস্ট গ্রাফটার দিকে দেখেন 2017-এ আমাদের আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অ্যাসপেক্টে মাত্র পপুলেশনের 40-45% লোক ইনক্লুডেড ছিল। 2021-এ এটা ইস অ্যারাউন্ড 55-56 এ গিয়ে উঠে এসেছে। নাও as a government or the regulator aspect থেকে we are targeting basically 2025 সালের মধ্যে আমাদের 100% population should be banked or financial inclusion aspect থেকে এসেছে। সো ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, যার কারণে আমাদের আসলে ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্র্যাটেজি একটা বের হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাস্ট ইয়ারে। সো ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টেশন, ইউ ক্যান ইজিলি সার্চ ফ্রম দ্য গুগল। সো ওইখান থেকে আপনি আসলে দেখতে পারবেন আমাদের টোটাল অ্যাজ ইটস নট ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল ও কোম্পানি লেভেল, গভর্নমেন্ট লেভেল, রেগুলেটরি লেভেল, সবগুলো জায়গা থেকে আমরা আসলে ট্রাই আউট করছি কিভাবে করে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অ্যাসপেক্টটা ইনক্রিজ করা যায়, স্পেশালি ইন দ্য ডিপ রুরাল এরিয়াস। সো দিস আর দ্য বেসিক্যালি কারেন্ট সিনারিও অফ বাংলাদেশে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কি আছে এবং আমরা কোথায় যেতে চাচ্ছি, কবের মধ্যে যেতে যাচ্ছি। থার্ড পার্ট যেটা হচ্ছে, এই যে আমরা ফাস্টার গ্রো করতেছি, গ্রো কিছু পেছনে কিছু মেজর কন্ট্রিবিউটর আছে যেগুলো আসলে বাংলাদেশ ব্যাংক বলি, গভর্নমেন্ট বলি, খুব ইফিশিয়েন্ট কিছু ইফেক্টিভ ডিসিশন এসেছে, কিছু ইনিশিয়েটিভ এসেছে। আমি জাস্ট তিনটা নিয়ে কথা বলবো বেসিক্যালি। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে 2011-এ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ইন্ট্রোডিউস হয়। সো if you look at the figure basically 11.5 lakhs agents is a huge number of agent basically. So এতগুলো রিটেল পয়েন্ট এমএফএস সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে। সো বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে লিটারেসি লেভেল বলি, পপুলেশন বলি বা আমার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস বলি অনেক কম, সেখানে আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট মডালিটিতে যে ট্রানজেকশন গুলো হয় বা অ্যাসিস্ট্যান্ট মডালিটি ব্যাংকিংটা খুব পপুলার হয়ে থাকে। ইফ ইউ লুক এট দ্য কেনিয়া অর দ্য সাউথ আফ্রিকান কান্ট্রিজ, দেখবেন ওইখানেও আসলে এজেন্ট বেস যে মডেলিটা সেটা খুবই পপুলার, কারণ এই ডেমোগ্রাফিক পিপল গুলো আসলে তাদের আরেকজনের উপর রিলাই করতে পছন্দ করে। ইনিশিয়ালি তারা কোনো কিছু নতুন নেওয়া হচ্ছে আরেকজন রিলাই করে করে জিনিসটাকে ক্যাচ আপ করতে চায়। সো এই যে 11.5 লাখ এজেন্ট আছে ওভারঅল এমএফএস নিয়ে কাজ করতেছে, তো এইটা হচ্ছে বড় পিলার হিসেবে কাজ করতেছে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যাসপেক্ট থেকে। অনলি ইজ অ্যারাউন্ড 11 to 12 years এর মধ্যে you are looking at the figure 10.9 crore registered customer. The number is huge, amazing number basically. So আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যাসপেক্ট থেকে আনডাউটেডলি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস একটা বড় ভূমিকা রাখতেছে। প্রায় 2,500 কোটি টাকা, 2,500 crore is a huge amount of money daily মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে ট্রানজাকশন হচ্ছে। সো ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন যে প্যারামিটার গুলো আমরা দেখেছি, access to finance, or the transaction aspect, or the affordability aspect, MFS has done a tremendous job and still a long way to go. Then second part, 2014-এ বাংলাদেশ ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং ইনিশিয়েটিভটা নিয়ে আসছেন, যেখানে যদি আমরা দেখি ইজ আ ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট বেসিক্যালি। ইজ এজেন্ট ব্যাংকের হয়ে একটা ব্যাংকিং সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে। এমএফএস এর স্কোপটা যদি বলি ইন টার্মস অফ দ্য ট্রানজাকশন ভলিউম অর দ্য লিমিট, there's a limited aspects, but on the other hand agent banking এ কিন্তু লিমিটটা বেটার, একটু বিগার। সো এজেন্ট ব্যাংকিং এ যদি দেখি আমরা 1.52 crore ট্রানজাকশন অলরেডি 8 ইয়ার্স এর অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়েছে বেসিক্যালি মাত্র 8 বছরের মধ্যে। সো এবং ট্রানজাকশন ইটস এ ভেরি, একটা পার্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে, ডিপোজিট এবং লোন। সো এমএফএস এ যেটা ডিপোজিট এবং লোন অতটা এখন পর্যন্ত ফোকাস না, বাট আপনি যদি এজেন্ট ব্যাংকিং এর থ্রুতে দেখেন ইটস 24,000 crore ডিপোজিট as of March 2022. So it's a huge number of deposit basically এখানে আসছে। এবং you know the as per the Bangladesh Bank guideline around 70% agent should be in the rural areas. So 70% যেখানে রুরাল এরিয়াস থাকে সেখানে আসলে ওই রুরাল এরিয়া যে লোকগুলো ডিপোজিট করা, যেটাকে আন্ডার পিলো টাকাটা রাখতো তারা, অর দা সাম আদার আনস্ট্রাকচার জায়গাগুলোতে সেভিংস করতো অর লোন নিত, সেটা এখন ব্যাংকিং চ্যানেল থ্রুতে আসতেছে। So it's a huge success for all of us, এবং এটা day by day আসলে grow করতেছে। Though there is some complexity over there in terms of the agent profitability or the fraudulent aspects. So all the banks and the Bangladesh banks and other related organizations are doing a lot of jobs to popularize these services in the economy. Third, but not the least, it's a very old channel basically, MFIs. But it's one of the major part for our economy, especially for the
ফাইন্যান্সিং অ্যাসপেক্ট, মাইক্রো ফাইন্যান্সিং অ্যাসপেক্টস। সো যে আমাদের সারা দেশে যে এমএফআই গুলো আছে একদম আনাচে কানাচে গ্রামের প্রত্যেকটা অঞ্চলে আছে, এনজিও গুলোতে মাধ্যমে যে লোন গুলো ডিসবার্স করা হচ্ছে। সো এই যে লোন অ্যামাউন্টটা একটা কৃষকের যে নিডটা থাকে কোনো একটা পারপাজে, অর দা স্মল একটা মুদি দোকানে যে নিডটা থাকে, তাদের আসলে নিডটা এই এমএফআই একটা মেজরিটি পার্ট আসলে ফুলফিল করতেছে। তো আমি যদি ফিগারটা দেখি আমরা 1,74,000 crore লোন ডিসবার্স হচ্ছে, হিউজ অ্যামাউন্ট মানি কন্টিনিউয়াসলি দিয়ে যাচ্ছে। তো আমরা যদি থার্ড তিনটে স্লাইডে দেখি আমরা আসলে এখান থেকে বেসিক্যালি টোটাল যে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের আমরা যেটা বলতেছি এখন প্রাইস অ্যারাউন্ড 54 to 60% অ্যারাউন্ড ইনক্লুশনের কাছাকাছি চলে আসছে। এইটার জন্য আমার মনে হয় এই তিনটা চ্যানেল ইজ দ্য মোস্ট vital factor for the economy, for the government, and also for the financial inclusion aspects. থার্ড যে পার্টটা আসলে আমি এর পরের স্লাইডে যদি যাই, এই আগের স্লাইডটা ছিল আসলে কি কি আসলে চ্যানেল হিসেবে কাজ করেছে, ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছিল। আমরা আসলে যদি দেখি লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স থেকে আমাদের বেশ কিছু বড় বড় ইনোভেশন এসেছে। আমি ফার্স্ট অফ যদি যাই, স্মার্টফোন অ্যান্ড দ্য ডেটা পেনিট্রেশন। সামটাইমস কেউ কেউ বলে যে এটার সাথে আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের কোনো রিলেশন নাই, বাট আই অলওয়েজ প্রেফার আমাদের টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের বড় একটা মেজর এনেবলার যদি বলেন সেটা হচ্ছে স্মার্টফোন পেনিট্রেশন, স্মার্টফোন অ্যান্ড ডেটা পেনিট্রেশন বেসিক্যালি। তো আমরা যদি দেখি কারেন্টলি আমাদের 41% স্মার্টফোন ইউজার আছে, এবং আউট অফ দ্যাট 28% পপুলেশনে অলরেডি 4G কানেকশন আছে, মানে ডেটা কানেক্টিভিটি আছে। সো আমাদের কোন একটা ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট অ্যাফোর্ডেবল করার জন্য, প্রাইসটাকে মিনিমাম রাখার জন্য, সো এই যে স্মার্টফোনটা এবং প্রোডাক্টের ভ্যারাইটি এনশিওর করার জন্য স্মার্টফোনটা এবং ডেটা পেনিট্রেশন খুব ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যাসপেক্টস বেসিক্যালি। আমরা যদি বলি এইটা আসলে একটু না বললেই না, এটা মনে হয় সবাই আমরা জানি যে এখন আমি যদি 3-4 বছর আগের কথাও যদি বলি, আমি যখন আরেকটা এমএফএস এ কাজ করতাম, অর ইভেন আগের ব্যাংক যখন কাজ করতাম, একটা এমএফএস এ একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে চার পাতা, কখনো কখনো 2 পাতা বসে বসে ফর্ম ফিল আপ করা লাগতো। সো আমি নীলফামারী থেকে একটা কেওয়াইসি ফর্ম ফিল আপ করে ঢাকায় একটা সেন্ট্রাল অফিসে এনে তারপর একটা অ্যাকাউন্ট ওপেনিং হওয়ার প্রসেস, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। সো ইটস এ ভেরি হেক্টিক একটা প্রসেস ছিল। নাও আমি যদি বলি কারেন্টলি যে এমএফএস গুলো আছে, নগদ বলি বা বিকাশ বলি, তারা বেসিক্যালি ম্যাটার অফ মিনিটস এর মধ্যে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলতে পারতেছে, স্পেশালি থ্রু স্মার্টফোন। যদি বলি স্মার্টফোনের থ্রুতে আপনি স্ট্যান্ডলি আপনি এনআইডি ভেরিফাই করতে পারতেছেন, আপনার অটো ফেস ডিটেকশন হচ্ছে, সো এসে লাইভ স্ক্রিন শেয়ার করতে পারতেছেন আপনি। সো এসে টেকনোলজিক্যালি টোটাল এই ইনোভেশনটা বেসিক্যালি টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন একটা মেজর পার্ট হিসেবে আসলে আমার কাছে মনে হয়, এবং এইটার সামনে আরো অনেকগুলো অ্যাঙ্গেলে অনেকভাবে কাজে লাগবে। লাইক আজ আমি এই পরের পয়েন্টগুলোতে আসলে এটা আসলে কানেক্টিভিটি একটু কানেক্ট করবো কিভাবে এটা আসলে কাজ করতেছে। আরেকটা পার্ট যেটা নগদ শুরু করেছিল প্রথমে 2019 সালে, বেসিক্যালি ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং। আমাদের যেহেতু যেটা বললাম 41% অনলি স্মার্টফোন ইউজার আছে, সো বাকি যে বার ফোন ইউজার যারা আছে তারা তো আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের মধ্যে আনতে হবে। সো তাদের তো কাগজের থ্রুতেই আবার ওই প্রসেসে যাওয়াটা ডিফিকাল্ট, কারণ স্মার্টফোনে যেটা আমি এনআইডি ছবি তুলে ভেরিফাই করতেছি ওর লাইভ ডিটেক্ট ফেস ডিটেকশন করতেছি, যার স্মার্টফোনটা নেই বা অ্যাপটা নেই বেসিক্যালি সে তো আর পারতেছে না। সো হোয়াট আই হ্যাভ with the collaboration of MNOs, Nogod and some few other companies also are doing this. তারা যেটা করতেছে ইউএসএসডি একটা কোড ডায়াল করার মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট ওপেন করে ফেলতেছে। যেহেতু আমাদের টেলকো গুলো সবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভাইস দিয়ে ভেরিফাই করে, আমাদের বেসিক্যালি এটা ভেরিফাই করা আছে, সো আমরা ওটার সাথে কানেক্ট করে বেসিক্যালি এমএফএস গুলো অ্যাকাউন্টটাকে ভেরিফাই করতেছে এবং একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করে ফেলতেছে। সো ইটস এ ভেরি ইনোভেটিভ পার্ট, যেখান থেকে আপনার টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যাসপেক্টে একটা বড় যাদের স্মার্টফোন নাই তারা আসলে খুব ইজিলি একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারতেছে। ডিজিটাল সার্ভিস স্কিম, এখান থেকে এটা যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা এতদিন ধরে দেখতেছি বিভিন্ন ব্যাংকগুলো সেভিংস স্কিম ওপেন করতেছে, বিভিন্ন এমএফআই গুলো সেভিংস স্কিম ওপেন করতেছে, বাট রিসেন্টলি আমরা যেটা দেখলাম
একটা এমএফএস বেসিক্যালি বিকাশ বেসিক্যালি যদি টু বি স্পেসিফিক, সেও ডিজিটাল সেভিংস স্কিম চালু করছে আইডিএলসির সাথে। সো আইডিএলসি টোটাল ব্যাক এন্ডে কাজ করতেছে এবং ফ্রন্ট এন্ডে এমএফএস কাজ করতেছে, এবং এইটা দিয়ে অলরেডি নগদ কাজ শুরু করেছে, উপায় কাজ করতেছে, সো সবগুলো এমএফএস কাজ করতেছে। তো যেহেতু নাম্বার অফ কাস্টমার এমএফএস এর অনেক বড় ধরনের কাজ, সো এখানে বড় ধরনের একটা ইস্যু। সো এখানে আসলে ডিজিটাল সেভিং স্কিমটা যদি থাকে এমএফএস ইউজারদের জন্য, তাদের যে স্মল স্কেলের যে টাকাটা থাকতো, যেটা আসলে তার পকেটে থাকতো বা বালিশের নিচে, যেটা বলছিলাম আমি, সেটা আসলে এখানে ডে বাই ডে এখানে সেভিংস করতে পারবে, এবং আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল একটা স্ট্রাকচার ওয়েতের মধ্যে টাকাটা আমাদের মধ্যে ইকোনমিকলি রোল করতে থাকবে। ডিজিটাল লোন, কিছুদিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংক একটা বড় ধরনের একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। আমি অবভিয়াসলি থ্যাঙ্কস জানাবো বেসিক্যালি রেগুলেটরকে, ইন সেন্স যে 100 crore টাকা বেসিক্যালি রিফাইন্যান্সিং স্কিমে ব্যাংকগুলোকে বলা হয়েছে যে আপনার ডিজিটালি লোন ডিসবার্স করার জন্য। সো এই জায়গাটার মধ্যে লোনের আসলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কি, লোনের অ্যাজ পার স্ট্রাকচার বা ট্রেডিশনাল ব্যাংকিং সিস্টেমে লোনের ক্ষেত্রে হলে আপনাকে সিআইবি করতে হবে, আপনার টিন লাগবে, আপনার টোটাল ট্রানজেকশনের একটা হিস্ট্রি লাগবে। সো ইটস এ ভেরি কমপ্লিকেটেড ওয়ে। একটা গ্রামের রুরাল একটা লোক এত কিছু ম্যানেজ করে লোন পাওয়াটা ইজ এ ভেরি কমপ্লিকেটেড। সো এখানে যেটা হচ্ছে, এই ধরনের জিনিসগুলো একেবারে ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। সো ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ফর আস, ইটস এ ভেরি ইনোভেটিভ আইডিয়া ফ্রম দ্য বাংলাদেশ রেগুলেশন ইন আওয়ার কান্ট্রি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম বেসিক্যালি রিফাইন্যান্সিং করতেছে অ্যাজ ইট ইজ নিউ বেসিক্যালি। সো তারা রিফাইন্যান্সিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ডিজিটাল লোন দেওয়া অলরেডি সার্কুলার ইস্যু হয়েছে। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ডিজিটাল পেমেন্ট একেবারে না বললেই না। এটা আসলে আমরা যদি দেখি লাস্ট 4-5 বছরের মধ্যে এমএফএস ট্রানজাকশন এবং কার্ড ট্রানজাকশনের যদি গ্রোথ দেখি লাস্ট 3 ইয়ার্স, আমি দুইটা ফিগার আমি আসলে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে কাজটা করার সময় দেখলাম। 115% গ্রোথ ইন দ্য কার্ড ট্রানজাকশন। ক্যান ইউ ইমাজিন আমাদের মতো একটা দেশে কার্ড ট্রানজাকশনের গ্রোথ 115%? ইটস এ হিউজ growth basically. On the other hand, 122% growth in the MFS transaction. সো যেখানে আসলে বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে অটোমেটিক নগদ ক্যাশ যেখানে প্রিডমিনেন্ট, সেখানে যদি একটা প্লাস্টিক অর এমএফএস এ যদি এই ধরনের গ্রোথ আসে, আমি অবভিয়াসলি ইটস এ এনকারেজিং ফ্যাক্টর ফর আওয়ার, যারা আমরা আসলে রেগুলার প্র্যাকটিশনার হিসেবে কাজ করতেছি অনেক বছর ধরে, এখানে প্রায় 10 ইয়ার্স ধরে আমরা এই লাইনে কাজ করতেছি। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা যে ড্রিম নিয়ে কাজ করতেছি ডিজিটাইজেশন অ্যাসপেক্ট থেকে অর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসপেক্ট থেকে, ইনশাআল্লাহ এটা সামহাউ কিছুদিন পরে হয়তো হয়ে পড়বে। অ্যাজ কারেন্ট যদি আপনি মার্কেটের দিকে তাকান, সবাই মোটামুটি আমরা যেটা দেখছি, ডিজিটাল পেমেন্ট একটা বড় ফাংশনালিটি হিসেবে কাজ করতেছে। ডিজিটাল পেমেন্ট ইট ইন্ডিকেটস বেসিক্যালি ই মানি থ্রু দ্য ট্রানজাকশন। আমি স্পেসিফিক এই পাইটা ইটস এ ভেরি ক্লিয়ার অ্যান্ড ভিজিবল একটা পাই, যেখান থেকে আসলে স্পেশালি এমএফএস এর পার্টটাতে যে ট্রানজাকশন গুলো হয়, সেই ট্রানজাকশনের ইউজ কেসটা কি এবং কিভাবে ইকোসিস্টেমটা ডেভেলপ করা যায় আমাদের সামনে, সেটা নিয়ে আসলে এই পাইটা দিয়ে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করবো বেসিক্যালি। সো আমাদের আসলে ইন ফিউচারে যে ড্রিমটা কি, আমাদের ড্রিমটা হচ্ছে যে আমাদের যে আর্নিং পার্টটা থাকে ক্যাশ বা আমাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল নিডটা, সেটা যেন ডিজিটালি আমাদের কাছে আসে এবং ডিজিটালি যেন সেটা আমরা স্পেন্ড করতে পারি। আমি লেফট সাইডে যদি দেখি, ইটস ই মানি ইনজেকশন বেসিক্যালি, মানে আমার ওয়ালেটের মধ্যে কি কি ওয়েতে ই মানিটা আসতে পারে। আচ্ছা, আমি যদি প্রথম দিকে দেখি, ভেরি মানে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর যেটা কারেন্টলি বাংলাদেশের সিনারিওতে, এজেন্ট নেটওয়ার্ক। সো আমরা যেটা বলতেছিলাম অ্যারাউন্ড 11 লাখের মতো এজেন্ট আছে, তারা আসলে কি করতেছে, ক্যাশটা নিয়ে আপনার ওয়ালেটের মধ্যে ই মানি ইনজেক্ট করতেছে, যেটা আমরা রেগুলার টার্মসে বলি ক্যাশ ইন বলতেছি। সো ই মানির একটা চ্যানেল হবে এজেন্ট। সিমিলার ওয়েতে আমি যদি দেখি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ইটস এ ভেরি পপুলার কারেন্টলি। আমাদের যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এবং একটা এমএফএস এর ওয়ালেট আছে, আমরা অন দ্য স্পট ফিউ সেকেন্ডস এর মধ্যে আমরা যেটা করতেছি, টাকাটা ব্যাংক থেকে এনে ওয়ালেটে নিয়ে আসতেছি। সো এই ওয়ালেটের পার্টটাতে হচ্ছে কি, আমি দুইটা এক্সাম্পল বললাম ইন সেন্স, একটা হচ্ছে ক্যাশকে আমি কনভার্ট করতেছি, আর একটা হচ্ছে আমার ব্যাংক থেকে টাকাটা এমএফএস এ আনতেছি। সো ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট ফর দ্য ইমানি ইনজেকশন থেকে ইনজেকশন আসবে। আমরা আজকে যদি আমি যেখানে কাজ করি, সেখানে যদি আমার স্যালারিটা যদি ওয়ালেটে আসে ওর ব্যাংকে আসে, সিমিলার ওয়েতে গার্মেন্টস গুলো যে ওয়ার্কারটা আছে, চার ওয়ার্কারটা স্যালারি যদি ওয়ালেটে যায়, তাহলে হচ্ছে ইমানি ইনজেকশনের পার্টটা খুব ইজিলি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো এখানে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ই মানি আমি ওয়ালেটে ইনজেক্ট করলাম ডিজিটাল, এখন আমার পেমেন্টের ইউজ কেস গুলো কি কি?
ইফ ইউ লুক ইন দ্য ইউজ কেস, এইখানে সবগুলো আমাদের মানে যেগুলো আমাদের আসলে রেগুলার লাগে ডেইলি ট্রানজাকশন করার জন্য সবগুলো মোরালেস কভার করা হয়েছে হাই লেভেলে। সো এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি ইউজিবিলিটি ইউজ কেসের অ্যাসপেক্ট থেকে আমাদের অ্যাজ এ এমএফএস অর দা গভর্নমেন্টের অ্যাসপেক্টে ও রেগুলেটরের কাছ থেকে আসলে আমাদের এক্সপেকটেশন কি আসলে অ্যাজ এ কনজিউমার হিসেবে, যে আমি যেন আমার ওয়ালেটে টাকাটা আনলাম দেন এটা যেন আমি ডিজিটালি খরচ করতে পারি, আদারওয়াইজ আসলে কানেক্টিভিটি হবে না। একটা পার্ট আমি আনলাম টাকাটা বাট খরচ করার জায়গাটা থাকলো না। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এখানে আসলে ইন্টার কানেক্ট করাটার জন্য। সো আমাদের যদি এই যে যারা এমএফএস কাজ করতেছি আমরা বা রেগুলেটর যদি এখানে অ্যাসিস্ট করে অর দ্য গভর্নমেন্ট যদি যারা রিলেটেড অর্গানাইজেশন গুলো আছে আমাদেরকে অ্যাসিস্ট করে, সো এখানে আসলে ইউজ কেস গুলো কাস্টমারের জন্য কনজিউমারের জন্য আমরা ডে বাই ডে বিল করতে পারবো। সো যে টাকাটা মানিটা ইনজেক্ট হবে সেই মানিটাই বেসিক্যালি আবার আমরা ডিজিটালি স্পেন্ড করতে পারবো। আই থিংক ইটস ভেরি ক্লিয়ার নাও যে ওভারঅল ইকোসিস্টেমটাতে কিভাবে করে টাকাটা আমাদের ওয়ালেটে আসবে এবং ওয়ালেট থেকে আবার কিভাবে স্পেন্ড করতে পারবো। সো আমাদের এখানে যদি টেক আউট বলি, এখান থেকে আসলে আমাদের কাস্টমারের জন্য উচিত সবগুলা ইউজ কেস কাস্টমার যেখানে যেখানে স্পেন্ড করে সো ওই জায়গাগুলোতে আসলে ডিজিটালাইজ করা। সো ইটস আ ভেরি প্রাইমারি অ্যান্ড ফোকাস এরিয়া ফর আস এট দিস মোমেন্ট বেসিক। So last but not least, this is the last slide basically. So এখানে আসলে আমাদের ফিউচার স্কোপ গুলো কোথায় কোথায় আমরা আসলে কাজ করা উচিত, যেখান থেকে আসলে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের যে ফার্স্ট স্লাইডে আমরা বললাম চারটা বেসিক জিনিস, সেগুলোকে আমরা খুব বেশি আরো ফাস্টার ওয়েতে রিচ করতে পারবো। enable retailers for digital payment আমাদের আসলে ওয়ান অফ দ্য মেজর চ্যালেঞ্জ আমরা যেটা দেখতেছি, আমাদের প্রায় 5 to 7 মিলিয়ন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ডেটা আছে, স্ট্রাকচার ডেটা আসলে কোথাও নেই, এটা রিটেলার আছে। সো এই রিটেলারদেরকে যদি আমি ডিজিটাল পে না করতে পারি আমার ইকোসিস্টেমের বড় একটা পার্ট কিন্তু ডিসকানেক্ট থাকবে। সো রিটেলারদেরকে কিন্তু প্রথমে হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক খুব ভালো একটা গাইডলাইন দিয়েছে, পার্সোনাল রিটেল অ্যাকাউন্ট বলে একটা গাইডলাইন দিয়েছে, যেখানে আপনার চায়ের দোকানদার গলি যে চায়ের দোকানটা আছে অর পানের দোকানটা আছে, সো ওই দোকানটাকে কিন্তু আপনি একটা ডিজিটাল ওয়ালেট দিতে পারেন কিন্তু। সো ইটস এ ভেরি সিম্পলিফাইড ওয়েতে একটা ডিজিটাল ওয়ালেট ওপেন করে একটা মেকানিজম বাংলাদেশ ব্যাংক করে দিয়েছে রেগুলেটর অ্যাসপেক্ট থেকে যদি বলি। এখন আসলে আমাদের কাজটা কি, এদেরকে আসলে অনবোর্ড করতে হবে এবং এদেরকে যেন ডিজিটাল মানি এরা যেন নিতে পারে সেই জিনিসটা আসলে তাদেরকে অ্যারেঞ্জ করে দিতে হবে। আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলি, আপনার পাশের বাসায় যে মুদি দোকানটা গ্রসারি শপটা আছে সেখানে যদি আপনি এখন ডিজিটাল পেমেন্ট করলেন, ওকে আমি পার্সোনাল রিটেল অ্যাকাউন্টটা দিলাম, বাট এন্ড অফ দ্য ডেতে সে যদি এখন এই টাকাটা বড় একটা এফএমসিজি গ্রুপকে না পেমেন্ট করতে পারে সে কিন্তু তখন বিপদে পড়বে, তাকে তখন ক্যাশ আউট করতে হবে অর সেটেলমেন্ট করতে হবে, যেটা কিন্তু তার জন্য এক্সট্রা কস্ট। একটা এফএমসিজি কোম্পানির তাকে মার্জিন দেয় 2% ও 3%, সো যদি সেখান থেকে যদি 1% এখানে আবার এমএফএস কে দিয়ে দেয় অর দ্য ব্যাংকে দিয়ে দেয়, তার জন্য আসলে কখনো এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ইফেক্টিভ হবে না। সো এখানে সাপ্লাই চেনটা কারেক্ট করতে হবে আমার জন্য। ওই রিটেইলার তার উপরের যে হায়ারার্কিতে যেই ডিলারটা আছে ডিস্ট্রিবিউটরটা আছে অর দ্য সাপ্লাই চেন অর দ্য এফএমসিজি কোম্পানিগুলো আছে তাদেরকে যেন টাকাটা ডিজিটালি ট্রান্সফার করতে পারে। সো অল দ্য কোম্পানিজ যারা আসলে কাজ করতেছে এমএফএস নিয়ে অর এজেন্ট ব্যাংকিং নিয়ে অর ডিজিটাল পেমেন্ট নিয়ে, তারা ট্রাই করতেছে জিনিসটা করার জন্য। সো এখানে কস্ট একটা বড় ফ্যাক্টর অ্যাজ ওয়েল এজ এখানে অ্যাওয়ারনেস এবং এডুকেশন লেভেলটা ওই লেভেলের ওই স্মল রিটেলারদের খুব ইম্পর্টেন্ট আসলে। সো আমাদের আসলে এই জায়গাটাতে একটা বড় স্কোপ আছে কাজ করার জন্য। ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি অ্যান্ড দ্য ইউজ কেস, যেটা আমি আগের স্লাইডে বেসিক্যালি দেখিয়েছিলাম, যে আমি রুরাল পিপল যারা আছে গ্রামে যে লোকগুলো থাকে ওদের আসলে আমি ধরেন ডিজিটাল টাকাটা দিয়ে তাদের লাভটা কি, আমি যদি একটা এক্সাম্পল বলি, আমাদের G2P পেমেন্ট গভর্নমেন্ট যে ডিসবার্সমেন্ট গুলো করে বিভিন্ন স্কিমের থ্রুতে, সো এখানে আসলে হিউজ অ্যামাউন্ট মানি যাচ্ছে বা টাকাটা নিয়ে তারা আসলে করতেছে কি, বিভিন্ন টাকাটা নিয়ে তারা গিয়ে ডিরেক্টলি ক্যাশ আউট করতেছে, তারপর আবার সেই ক্যাশ ট্রানজাকশন করতেছে। সো এটা আসলে একটা পার্ট আমি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন আনতে পেরেছি, যে তাদের অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছি ঠিক আছে, তাদেরকে আমি ডিজিটাল পেমেন্টটা করেছি সেটা ঠিক আছে, বাট তারপর আসলে কি হচ্ছে, টাকাটা কিন্তু ওখানে কিন্তু ডিজিটাল মানিটা স্টপ হয়ে যাচ্ছে। সো আমি যদি তাদেরকে ফার্দার কোনো ইউজ কেস না দিতে পারি, যেখানে যদি কোনো একটা ওই মুদি দোকানটা থেকে যদি আমি একটা কোনো ডিজিটাল পে ওয়ালেট না দিতে পারি, ওখানে যদি তাকে কিভাবে বিদ্যুৎ বিল ডিজিটালি দিতে সেটা না করতে পারি, সরি that will be very tough for us basically. So otherwise আসলে টোটাল চেইনটা ভ্যালু চেইনটা কমপ্লিট হবে না আসলে। সো এখানে আমাদের কাজ বা আমরা যারা কাজ করতেছি তারা আসলে ফোকাস করতেছি যে ওখানে রুরাল জায়গাটা যেখানে আসলে গ্রামের ওই লোকটা যে ডিসবার্সমেন্ট পাচ্ছে ও ঢাকা থেকে আমি আমার গ্রামের কাউকে আত্মীয়স্বজনকে টাকা পাঠাচ্ছি, সে যেন ওই টাকাটা ক্যাশ আউট না করে বা টাকাটা উইথড্র না করে ক্যাশ হিসেবে
সে যেন ফার্দার ইউটিলাইজ করতে পারে। সো এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে স্পেসিফিক কাস্টমাইজ কিছু প্রোডাক্ট আসলে ডিজাইন করা উচিত আমাদের। ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। আমরা আসলে যেটা দেখেছি, আমি আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতা দেখে বলি, বিভিন্ন এজেন্ট ব্যাংকিং এ যখন কাজ করেছি আমি, এজেন্ট ব্যাংকিং এ আর এমএফএস এ যখন দেখেছি আমরা, সো এখানে হিউজ পরিমাণ ফ্রড হয়। সো অনেকে যেটা হয়, আমরা যেহেতু ওই গ্রামের লোকটা সে আসলে অতটা অ্যাওয়ার না ডিজিটাল পেমেন্ট সম্বন্ধে, সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট, ক্লিন অ্যাসপেক্ট অতটা আসলে জানে না। সো এই লোকগুলোকে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি লেভেল যদি ইনক্রিজ না করতে পারি ইন টার্মস অফ ফ্রড অর এই প্রোডাক্টের বেনিফিটটা কি, অর সেই প্রোডাক্টটা দিয়ে কি কি করতে পারে, সো তাহলে আসলে টোটাল ট্রু ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন আসলে কখনো আসবে না, আসবে, টাইম লাগবে। সো আমরা যারা কাজ করতেছি, এবং আমি রিকোয়েস্ট যারা এখানে আছেন সবাই ডেফিনেটলি উইল ট্রাই ফর ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি, ডিফারেন্ট প্রোগ্রাম করে, ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট ডিজাইন করে, ক্যাম্পেইন করে এটাকে যেন আরো ইমপ্রুভ করা যায় রুরাল এরিয়াতে। থার্ড পার্ট যেটা হচ্ছে ডিজিটাল লোন, এটাকে আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে বলতে চাচ্ছি। যেমন অলরেডি আমি যদি একটা কেনিয়ার এক্সাম্পল দিয়ে দেখি, আমরা কেনিয়াতে দেখা যাচ্ছে কি মোস্ট অফ দ্য ডে যারা ছোট স্মল রিটেইলার তারা সকালবেলা দোকানে এসে একটা একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ লোন এমএফএস এর থ্রুতে নিচ্ছে, নিয়ে সেটাকে দিয়ে শপিং করে বা কেনাকাটা মাল মুদি দোকানে যে থাকে সেই প্রোডাক্ট কিনে সেল টেল করে সে আবার রাতের বেলা পেমেন্ট করে দিচ্ছে। সো এখানে তার কোনো আসলে খুব বড় ধরনের ভেরিফিকেশন নাই, সে তার ট্রানজাকশন প্যাটার্ন বলি, তার ট্রানজাকশনের প্রোডাক্টের ইনভেন্টরি বলি, সবকিছু ডিজিটালি রাখতেছে। সো ও বেসিক্যালি এই ধরনের লোনগুলো ইমিডিয়েটলি পাচ্ছে এবং একটা সার্টেন টাইম সার্টেন কস্টের পে করে সেটা আবার রিপে করতে পারতেছে। সো ন্যানো লোন যে প্রোডাক্টটা, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্ট, যেখানে বেসিক্যালি আমাদের কাজ করতেছি আমরা অনেকেই, এবং এটা আর ফার্দার অনেক বড় একটা এরিয়া আছে টোটাল পেমেন্টের ইকোসিস্টেম যদি বলি, বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যাসপেক্টে যদি বলি, এটাকে আসলে অনেক দূরে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে আমাদের। এখানে একটা এক্সপেকটেশন হবে, আমাদের সিআইবি একটা পার্ট আছে, যদি আমি ন্যানো লোনের জায়গায় ডিজিটাল লোনের অ্যাসপেক্ট থেকে বলি, সেটাতে যেটা হয় এখন কারেন্টলি একটা ওয়েব পোর্টাল দেওয়া আছে, আপনি আর আইডি এনআইডি সার্চ করে দেন আপনার সিআইবি রিপোর্টটা জেনারেট করা হয়। এখানে কোনো সেন্ট্রালাইজ এপিআই আসলে নাই। সো যদি এখানে সেন্ট্রালাইজ একটা এপিআই সিস্টেম থাকতো, যেখান থেকে বেসিক্যালি ব্যাংকগুলো ইনস্ট্যান্ট পুশ করে একটা রেসপন্স নিয়ে আসতে পারতো যে এই লোকটার সিআইবিটা স্ট্যাটাসটা কি, দেন ইট উইল বি গ্রেট ইনোভেশন ফর দ্য আস। তখন আসলে ইমিডিয়েটলি লোনগুলো দেওয়া যেত আসলে, এবং একটা বড় ধরনের টাইম সেভ হতো। এবং লোনের পার্টটা নিয়ে আমরা সবাই আসলে ওরিড, যেটা আমরা সবসময় বলি, বড় যারা বিজনেসম্যান আছে, বড় যারা ক্লায়েন্ট আছে, তারাই আসলে লোন পাচ্ছে, বা যে লোকটা একদম রুরালে কাজ করতেছে আর মার্জিনাল লেভেলে কাজ করতেছে সে আসলে লোন পাচ্ছে না। সো এই ধরনের ইনোভেশন যদি আসে, তাহলে আসলে আমরা এই এই লোকগুলোকে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনে ইমপ্রুভ করতে পারবো। ফাইনালি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আমার আসপেক্ট থেকে যদি বলি, আমি ইউথস অ্যান্ড ওমেন, আমি যদি একটা ডেটা আপনাদেরকে শেয়ার করি, এখানে বলা আছে 45% অফ আওয়ার পপুলেশন হচ্ছে বেসিক্যালি ইউথ হিসেবে আমরা কনসিডার করি, যার এজ লিমিট হচ্ছে 15 to 34 ইয়ার্স। সো এরা যারা আছে, ইটস এ নিউ ইয়াং জেনারেশন, এখানে ফেসবুক ইউজ করতেছে, তারা তারা ডিজিটাল স্মার্টফোন ইউজ করতেছে। সো এদেরকে যদি আমি স্পেসিফিক কোনো প্রোডাক্ট দিয়ে, কোনো ইউজ কেস দিয়ে এনকারেজ না করতে পারি, আমার ইন ফিউচার জেনারেশন কিন্তু আসলে ফাইন্যান্সিয়াল স্কোপের বাইরে চলে যাবে। সিম প্যারালালি আমার উইমেন অলমোস্ট 50% ইজ আওয়ার ইন আওয়ার কান্ট্রি রেশিও যদি বলি আমরা। সো এখানে এই উইমেনেরও একটা বড় একটা পার্ট কিন্তু আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের মধ্যে আছে। সো আমি যদি সিম্পলি একটা জেনারেলাইজ প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি, এই কাজটা আসলে খুব বেশি ইফেক্টিভ হবে না। এই ইউথ সেগমেন্টকে দিয়ে স্কুল ব্যাংকিং আছে ডেফিনেটলি, বাট স্কুল ব্যাংকিং ইজ অনলি ওপেনিং অ্যাকাউন্ট এন্ড হ্যাভিং সাম ডিপোজিটস অর দ্য লোনস, আসলে এই টাইপের কিছু না। এদেরকে দিয়ে ইনোভেটিভ কিছু করানো যায় কিনা, এরা ডিজিটালি পে করতে পারে কিনা। লাইক এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি, যেমন আমি আমার ছেলেকে যদি একটা ডিজিটাল কার্ড দিতে পারি, সে যদি তার স্কুলে গিয়ে কার্ডটা চার্জ করে কোনো একটা কিছু বাই করতে পারে, এবং আমি যদি এখান থেকে বসে তাকে ওই লিমিটটা সেট করে দিতে পারি, ইট উইল বি ভেরি গুড প্রোডাক্ট ফর আস। সো আমি জানি ডেফিনেটলি অনেকগুলো ব্যাংক অনেকগুলো এই কাজগুলো করছে, এবং অনেকগুলো এই ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন কাজগুলো ট্রাই করতেছে। সো সিমিলার এই জিনিসগুলো করতে পারলে আসলে আমাদের ইয়াং জেনারেশন যেটা বলতেছি, তারা আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের মেইন যে বেনিফিটটা তারা নিতে পারবে। উইমেনের অ্যাসপেক্ট থেকে যদি বলি, আমি জাস্ট একটা লাস্ট একটা গল্প দিয়ে শেষ করব। আমি যখন এজেন্ট ব্যাংকিং এ ছিলাম, নড়াইলে আমি আমার একটা ছেলে একটা ছবি তুলে পাঠিয়েছিল, যেখানে আসলে একটা বয়স্ক মহিলা, তার বয়স হচ্ছে 107 বছর, মোটামুটি কথা বলতে পারে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে থাকতে পারে সে।
সো উঠান বৈঠক বলে একটা কনসেপ্ট নিয়ে আমরা কাজ করতেছিলাম, ওইখানে বিভিন্ন ওই এলাকার এজেন্ট বিভিন্ন মহিলাদেরকে নিয়ে এসে অ্যাকাউন্ট ওপেন করতেছিল। সো ওই ভদ্র মহিলা ওইখান থেকে জিজ্ঞেস করতেছে কি করতেছো বাবা তোমরা। সো ওই আমার ওই ছেলেটা বলতেছিল, আমার টিম মেম্বার, ও বলতেছিল যে আমরা অ্যাকাউন্ট ওপেন করতেছি, এখানে টাকা রাখলে আপনি টাকা বাড়বে এবং টাকাটা হারাবে না। আপনার তো আমরা তো এখানে টাকা রাখা কোনো স্পেসিফিক জায়গা পাই না। তখন তখন ওই মহিলাটা বলল ঠিক আছে বাবা, আর আমার একটা খুলে দাও। তো তখন ওই মহিলাকে আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হয়। সো এবং ওই যে ভদ্র মহিলা, তার নাতি বা তার ছেলে যারা ছিল তারা আসলে খুব অবাক হয়েছে যে আমার মার কাছে এই টাকাটা আছে, মাও এই টাকাটা জমা দিতে যাচ্ছে। সো এই ধরনের জায়গাগুলোতে যদি আমরা এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ না নিতে পারি, আসলে ওভারঅল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন আসতে আমাদের সময় লাগবে। বাট আমি হোপফুল এজেন্ট ব্যাংকিং বলে, এমএফএস বলে, এমএফআই বলি, যে এই পয়েন্টগুলো আসতেছে, সো তারা আসলে সামনে বড় ধরনের চেঞ্জ, একটা কি বলে এটাকে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আসতে পারবে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অ্যাসপেক্ট থেকে। লাস্ট একটা টপিক যে শেষ করবো, আমি জাস্ট চ্যাট বক্সে লিখছিলাম ইন্টারঅপারেবিলিটি নিয়ে একটা কথা এখানে আসছে। সো ডেফিনেটলি এমএফএস এর ক্ষেত্রে ইন্টারঅপারেবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। আমরা আসলে বাংলাদেশ ব্যাংক অলরেডি সার্কুলার ইস্যু করেছে এবং এভরি এমএফএস আর ওয়ার্কিং অন ইট। সো নট অনলি ইন্টারঅপারেবিলিটি ফর এমএফএস, আমরা যদি বলি হোয়াইট লেভেলিং পেমেন্টের ক্ষেত্রে, যদি বলি আমরা কার্ড টু এমএফএস যেটা অলরেডি আছেই, সো এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি, আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অনেক দূর আগাতে পারবো। আই থিঙ্ক খুব অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু কভার করা যায় আমি চেষ্টা করেছি কভার করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ, বিউটিফুল। আমার মনে হয় যে আপনার প্রেজেন্টেশন very important reference document for people working in this sector. So সবাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন, আমি রুবাইয়া সাওয়ার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইনোভেশন and facilitating moderating today's session on digital financial inclusion. মাহবুব ভাই, আপনি পয়েন্টগুলো বলেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি ইস্যু আমি জাস্ট আবার রিপিট করছি। সেভিংস, ক্রেডিট এন্ড ইন্স্যুরেন্সের কথা এসছে। আমার মনে হয় যে এগুলোর এখনো ইউজ কেস বা ইউসেজ এত বেশি না, আমি যতটুকু ফিল্ডে দেখতে পাচ্ছি। বাট these are important issues, especially given the fact that আপনার সেভিংস না থাকার কারণে, ইন্স্যুরেন্স না থাকার কারণে কোপিং বা শক কোপিং মানে ক্যাপাসিটি অফ দ্য পুয়ার, এক্সট্রিম পুয়ার, তাদের অনেক কম থাকে, এবং ডিএফএস এর একটা লার্জ চাঙ্ক অফ বেনিফিশিয়ারিজ আর দিস পিপল। ইনক্লুশনের চ্যালেঞ্জেস আছে, সেখানে আপনি ব্যাপারটা এনেছেন। আমি আরো পরে কথা বলবো আমার বাকি প্যানেলিস্টদের সাথে, বিকজ there is a lot of issues on inclusion of blockchain. My colleagues, please, I request you to check on muting, please. আচ্ছা, সো যেটা বলছিলাম যে আপনার ক্রিপ্টোকারেন্সি, ব্লকচেইন এগুলো আসবে, এবং একজন কমেন্ট করেছে যে সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি পলিসি খুব সম্ভবত আসছে। এটাও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ডাইমেনশন। আমি এটার ব্যাপারে শুনতে চাইবো পরে আপনাদের কাছ থেকে, যে ডিজিটাল কারেন্সি সেন্ট্রাল ব্যাংক যদি ইন্ট্রোডিউস করে সেটার ইমপ্লিকেশনস কি হবে। বাট জেনারেলি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ক্যাপচারিং সাচ এ ভাস্ট টপিক ইন সাচ এ প্রিসাইজ ম্যানার। আমার সাথে আছেন রাইয়া আশরাফ। রাইয়া, are you there with me? Yes, I'm here. Fantastic. I'm sure you were listening to our keynote. So basically, আমি আপনার কাছে যদি যাই, যে BRAC is working a lot on social innovation, and I believe you are also on the front line on facilitating digital financial inclusion. So my question to you is how the development partners like yours are facilitating DFS, and especially if you could highlight on the inclusion issues of the people, marginalized people, extremely poor people, or the women and youth. So how you are building the ecosystem there? Please guide us through. Thank you so much, Rubaid Bhai. Am I audible? Just checking before. Perfectly audible, yes. Fantastic. Thank you. It's such an honor to speak with a panel that is so rich with experience on a topic that we are all so passionate about. Just in terms of a little bit of a background, I work in social innovation, women's economic empowerment and financial inclusion across Asia and Africa as part of BRAC, which many of you may know is an international development organization founded in Bangladesh in 1972. BRAC partners with over 100 million people living in inequality and poverty globally to create sustainable opportunities to realize potential. So just to your question, which is really
really a very important question, Rubaid Bhai. At BRAC, we prioritize design and innovation that is scalable, simple, and sustainable, not just in theory, but also in practice. And I'm glad Mahbub Bhai brought up such great numbers to represent some of the issues that are remaining in the sector, but also all of the opportunities that we have to work on in terms of digital financial inclusion. From BRAC over the last decade, together with, of course, other development partners, we've been integrating digital channels and services to augment and enhance our financial and livelihood services to communities, in particularly to women. আর আমরা তো অবশ্যই জানি যে in terms of women, when we look at that demographic, they're not, of course, to be painted on with a single brush. As you mentioned yourself, they're, of course, a diverse group, just as when we talk about, you know, when we're building financial inclusion, who are we really doing it for? Who are we including? We have to appreciate the diversity in the group and, of course, the diversity of their needs. So in this process, we constantly, of course, at BRAC ask ourselves, how do we redefine the concept of financial inclusion and make it more than just about having an account? Again, of course, going back to the keynote. How might financial inclusion, for example, play roles that are more relevant to people's lives? BRAC clients, of course, who are often women living in low resource, hard to reach areas. This is the biggest social segment that is often overlooked when financial institutions design financial services and products. So limited financial literacy, lack of educational opportunities, social norms, and the subsequent restrictions on agency and mobility are some of the major factors that tend to hinder women's ability to prove financial responsibility and literacy, which in turn causes the formal financial market to consider them as credit risks. Previously, আমার বিভিন্ন ওয়ার্কশপে এবং ফোরামে আমি যেমন নোটিস করেছি, this is sort of an ecosystem understanding and knowledge. When a woman walks into a bank or any other financial institutions, often, you know, of course, she has a lack of confidence in many cases because of her unfamiliarity with some of these institutions, but also দেখা যাচ্ছে যে প্রোডাক্ট যেগুলো তার কাছে অফার করা হচ্ছে or the level of credit, এটা এডিট করে ফেলা হয় considering যে আচ্ছা maybe she may not be able to do enough with this money. She may not be able to invest in her business the right way or plan for it enough. And so jodio amader onek forward thinking ebong gender inclusive policies esheche ekhon, and of course women friendly banking boli jodi amra ba even mobile financial services side theke aro inclusive services toiri kora hocche. There are also, of course, cultural, socio-cultural normative constraints jeta shudhumatro amra household level e dekhchi na, আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারদের মাঝেও আমরা অনেক সময় দেখতে পাই এই কনস্ট্রেইনটস গুলো পারভেসিভ, which of course in the end trickles down to the people who are actually underserved. So our effort has been to reimagine services such as healthcare, education, livelihoods training, and advisory, and integrating digital payments where it makes a meaningful difference in accessibility. So for example, BRAC's microfinance clients are able to deposit savings and pay loan installments via mobile money. Community members are able to pay for their, particularly mothers, they're able to pay for their children's school fees. All BRAC community health workers, who are really the closest to the poorest communities, providing frontline support, as well as primary school teachers, draw salaries digitally. These integrations ensured that there were familiar use cases for women to start engaging with mobile money, building familiarity, and as Mahbub Bhai mentioned just earlier, that you know, onboarding, and I also saw this in the comments, that onboarding and building literacy is important. A large part of that is, of course, starting with familiar spaces, right? And then building an ecosystem of trusted role models for troubleshooting and support when you face certain challenges or you are unsure of what to do next, especially if you're a new user. So for example, during the start of the pandemic,
in 2020, this network of role models, of people who had already undergone some digitization, but were building this familiarity. This network ensured that we were able to reach over 600,000 households with emergency financial aid, and kept essential services up and running. So for example, our school teachers were able to continue doing mobile classrooms because we had already invested in digital and financial literacy so that they were more comfortable in using the tools that they had accessible. So a major part of this work has been to take a gender transformative approach to design. We want digital financial services to solve women's problems in meaningful ways, and such that we can bring about normative changes within the communities these women live in. In such cases, we work with mobile financial service providers and banking partners, and of course with our own microfinance program, and with community partners to build digital and financial literacy right into the service delivery as much as possible. It shouldn't be two separate things that we do in silos. It has to be sort of merged together. So, I mean, if I'm to think of an ecosystem approach and how this interconnected ecosystem can do this better, I'll tie this back to my point about reimagining financial inclusion that I mentioned right at the beginning. It has to be gender transformative. Neither microfinance or mobile money or say digital bank agents, none of these are silver bullet solutions to bridging the gender gap and eliminating poverty if we don't take an ecosystem approach. We really need to understand what the problems are and what is stopping financial services from getting where we need them to be, especially around women. A very well-designed financial service will only get you so far if you don't have things to buy with it. Access to education, access to healthcare, access to markets, access to things that you need to get your livelihoods up and running, right? Like to do your job, to produce, to connect to markets. We need, for example, subsidies. We need better product development. We need better partnerships, but we also need regulators to play a supportive role in this. As an ecosystem of players that complements each other's work and does collaborative research and planning, we have the opportunity to build connections between people, institutions, and essential services while making them affordable, more accessible, and sustainable for the end user as much as it can be for the providers themselves, right? There is a need to be intentional about our strategies for making financial inclusion a reality using digital financial services. So to that end, I'll summarize and just end with a couple of notes. Here are a few ways that I think we can make progress right now, and I'm sure a lot of this will be echoed by the rest of the panel. I think we are definitely learning and growing together. Number one, there are many ways that underserved communities can interface with digital financial services, and we can ensure that these interactions are a boost to women's confidence, helping them onboard more easily and reliably. So Uthan Boitok or mobile banking locations, agent locations, এগুলোকে যদি আমরা বেশি accessible বানাতে পারি, more women friendly বানাতে পারি, that'll make a huge difference. And if these points can become actual spaces where they can solve their problems, right? Integration of services done seamlessly. So interoperability নিয়ে আমরা শুনলাম। আরেকটা important matter হচ্ছে consumer protection that reduces risks to fraud or other sort of criminal activity that targets low literacy clients, and of course enables troubleshooting, that এই cases গুলো actually follow up করা easy হয়. Someone who is new to this can perhaps solve their challenges or get a solution very easily and quickly without additional roadblocks. That can instill trust in the tools, which is another important tenet. 3, working together with families and communities around women, but also our own staff, right? BRAC initially invested a lot in ensuring that our staff understand digital financial services by changing a lot of our internal operations into digital channels. So ensuring that we do enough to ensure that they're able to
play a role in financial, like, so that, you know, as providers, but also when working with families and communities, we want to ensure that all of these people are able to support the role of women in financial decision making through maybe better laws, sensitization, gender transformative products, of course, this can lead to them having more control over the tools that we are building for them. And finally, an ecosystem approach needs to think actively about graduating services. Women are, as I mentioned, a diverse group with different needs depending on where they are and what season of life they are in. So we need to ensure that our efforts tie in with each other so that every entry-level user can move to more and more complex products and also receive the right kind of support at each stage. So to summarize, the integration of digital solutions to widen the outreach of financial services to hard to reach areas and increase the uptake has expanded opportunities for many women already. And today, Bangladesh is, of course, one of the leading examples of designing digital financial services that are customer specific, particularly products that are more focused towards female beneficiaries. And I think a lot of our mobile financial apps or even the USSD systems are very thoughtful and mindful of that in particular. The government's Digital Bangladesh agenda has, of course, also taken digital infrastructure to every corner of the country, making mobile ownership, financial agent networks, and literacy building content accessible to all. And now is the time to build on that momentum, work together to make these essential services more responsive and inclusive. Thank you for giving me the time to share our work. Thanks. I think Rubaid Bhai, you're not audible, so. Oh, sorry. Yeah, thank you so much, and thank you for reminding me about unmuting. So, যেটা বলছিলাম যে the point about being intentional, এটা ঘুরে ফিরে আমাদের discussion গুলোতে আসছে এবং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার not necessarily আপনার digital financial services are leading to automatically digital financial inclusion. আমাদের research data is suggesting otherwise. লাইক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিভাইডটা আরো বাড়ছে দিন দিন এবং এজেন্সি পাওয়ার ইস্যুস গুলোতে অনেক ধরনের প্রবলেমস ক্রিয়েট হচ্ছে সো আই থিংক ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ মেনশন দ্য পয়েন্ট অ্যাবাউট বিং ইন্টেনশনাল এবং সেখানে ইউ স্পোক অ্যাবাউট হাউ ব্র্যাক ইজ ইন্টিগ্রেটিং all the payments to digital financial services. একটা পয়েন্ট আমি সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে তিনটা পয়েন্টের কথা বলেছিলেন মাহবুব ভাই 2011-এ MFS আপনার শুরু হওয়া 2014-তে এজেন্ট ব্যাংকিং শুরু হওয়া এবং 1976-এ MFIs শুরু হওয়া এই তিনটার মধ্যে ইউ উইল নো যে MFIs exclusively reach out to আপনার women borrowers but MFS এবং এজেন্ট ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে আপনার আমরা ডিভাইডটা অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছি আমরা আনআর্থ করার চেষ্টা করব যে কেন এই ডিভিশন গুলো হচ্ছে এবং কি করা যেতে পারে বাট জেনারেলি স্পিকিং উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট how digital financial services are leading to innovations. So Irene, you're there with me. Ji bhai, I'm here. Fantastic. So সেটাই যে overall digital financial services like a transformative impact it's transforming the whole economy. So how is it transforming the whole payment systems and economy in Bangladesh? And also, where do you see Bangladesh in the globe? Where do we stand currently in terms of our achievements in this regard? Over to you. Thank you, Rubaid Bhai. Thank you for having me here today. And it's really great to be among such subject matter experts today. Before I begin how digital solutions are transforming the use of financial service, let us take a step back to maybe 2010, 10-12 বছর আগে যখনও আমাদের ডিজিটাল সলিউশন গুলো অ্যাভেলেবল ছিল না at that time হয়তো around 40 to 45 banks ছিল in Bangladesh but the financial inclusion was at a rate of 20 to 25% only. সেখান থেকে 2011-এ financial solution digital solutions were launched. সেখান থেকে আজকে 11 years down the line we are seeing
inclusion level of at least 60 to 70%. যেহেতু আমাদের কিছু কাস্টমার্স আছে যারা ডুয়াল বা ট্রিপল মাল্টিপল অপারেটরস ইউজ করে, সো ইউনিক ইউজার্স গুলো আমাদের ওইভাবে কাউন্টে নেই। But still আমরা বলতে পারি adult population at least 60 to 70 or even 80% is covered in a span of 11 years. আচ্ছা, how digital solutions are transforming? আমরা যদি দেখি, let us look at the barriers for financial inclusion. আমাদের ফার্স্টে আসে accessibility. বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যতগুলো ব্যাংক আছে সব মিলিয়ে ব্রাঞ্চ number of branches is somewhere around 10 to 11,000. On the contrary, আমরা যদি MFS বা DFS solution গুলো দেখি, সেখানে এজেন্ট সংখ্যা আছে above 10 lakhs. So definitely এই digital solutions এর ক্ষেত্রে accessibility অনেক বেড়ে গেছে when the digital solutions were introduced. Next আসছে ease of use. Traditionally banking service কে অনেকে একটু difficult মনে করে, তারপরে হচ্ছে তারা পার্সন অ্যাসিস্টেড সার্ভিস চায়, যেটা হয়তো তার জন্য সবসময় ব্রাঞ্চে গিয়ে অ্যাভেলেবল নাও হতে পারে। সো ইজ অফ ইউজ বলতে গেলে আমার ফার্স্টে আসতে হবে ডিজিটাল কেওয়াইসির কথা, which has reduced the account opening process from 5 days to 7 days in some cases to 5 to 10 minutes. একটা ফুল অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়ে কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন হয়ে জিনিসটা একটা ফুল কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন হয়ে অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্সেসিবল হয়ে যাচ্ছে উইদিন 5 to 10 minutes. সো এই যে ইজ অফ ইউজ, এই যে কনভিনিয়েন্সটা যেটা ডিজিটাল সলিউশনস আনছে, that has increased the uptake of financial service. Next, আমার আসতে হবে the cost of availing financial service. Bank because of the operational cost, high level of operational cost, দেখা যায় যে একটা কাস্টমারকে সার্ভিস করতে গেলে তার at least actual 100 to 125 টাকা খরচ হয়. So that cost gets trickled down to the customer in some way or the other. যেরকম অ্যাকাউন্ট মেইনটেনেন্স ফিটা হাই থাকে, ডেবিট কার্ডের একটা চার্জ থাকে, চেকবুক অ্যাকোয়ার করতে গেলে একটা চার্জ থাকে। So with the digital solutions যখন আসছে, the service becomes more affordable for the customer. Next is that বাংলাদেশে আমি যদি কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর কথা বলি, দেন ওদের টার্গেট সেগমেন্টটা আসলে মেজর হচ্ছে কর্পোরেট সেগমেন্ট। আর রিটেইলার যদি আমি কথা বলি, রিটেইলার একদম টপ সেগমেন্ট বা সেগমেন্ট A, B, C হচ্ছে ওদের a part of segment C basically. So segment A, B are part of segment C হচ্ছে ওদের টার্গেট কাস্টমার। But when we are talking about digital solutions, MFS, DFS বলি, আমাদের টার্গেট কাস্টমার কিন্তু মাস মার্কেট, which includes part of segment C, A, B তো অবশ্যই আছে, segment D, segment and a part of segment E as well. So the product gulo are more customer centric when it comes to the mass market. So these are some of the reasons that has increased the uptake of financial service. It's a digital solution gulo accessibility বাড়াচ্ছে, ease of use বাড়াচ্ছে, convenience create করছে কাস্টমারদের জন্য, they have made the financial service affordable, customer centric যে প্রোডাক্ট গুলো দিচ্ছে. These are the reasons why financial service uptake has increased in Bangladesh. Next, I think আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে where do you think Bangladesh stand in the globe? Right. আচ্ছা, আমি যদি গ্লোবাল ল্যান্ডস্কেপের কথা বলি, there are various types of digital financial service across the world. There are neobanks, there are digital banks, there are other card payment platforms, digital payment platforms. সবগুলোতে না যে let us take services that are similar to Bangladesh. আমি এখানে যদি some of অল্প কিছু কান্ট্রি টাচ করে যাই, আমি যদি দেখি একটা মেজর পোর্শন অফ দি পপুলেশন লিভস ইন চায়না, ওখানকার সার্ভিস নিয়ে যদি কথা বলি, ডেফিনেটলি আলিপে বা উইচ্যাট পের কথা আসবে। So Alipay বা WeChat Pay সবারই কাস্টমার is around 70 to 80 crores. এখন the major difference আমি যদি বলি against Bangladesh and this services, Bangladesh of service available versus these services, সেটা হচ্ছে Alipay বা WeChat Pay তারা যে সার্ভিসটা দেয় সেটা দেয় through a super app. What is a super app? Super app integrates all segments of the life. সেটার ভিতরে আছে travel, সেটার ভিতরে আছে হেলথ কেয়ার, সেটার ভিতরে আছে ই-কমার্স, সেটার ভিতরে আছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং। সো একটা কাস্টমারকে তাকে ওই সুপার অ্যাপের বাইরে গিয়ে আসলে ট্রানজাক্ট করতে হচ্ছে না, সে ওই সুপার অ্যাপের মাধ্যমে তার লাইফের যতগুলো পয়েন্ট আছে সে টাচ করে যেতে পারছে। সো যেটা হয় যে কাস্টমার ইজ মোর হ্যাবিচুয়েটেড টু ইউজ দি অ্যাপ। উইচ্যাটের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে যে একটা কাস্টমার দিনে অ্যারাউন্ড 60 মিনিটস ইউজ করে ওই অ্যাপটাতে,
সো ওদের যে কাস্টমার স্টিকিনেস টু দি অ্যাপ সেটা অনেক বেশি, কন্ট্রারি টু দ্য অ্যাপ ইউজার্স ইন বাংলাদেশ। এটা গেল একটা পার্ট। সেকেন্ড হচ্ছে রেগুলেটরি স্ট্রাকচারটা। বাংলাদেশে আমরা এমএফএস গুলো বা ডিএফএস গুলোকে দেখি ব্যাংক লেড মডেল। রিসেন্টলি একটা চেঞ্জ এসছে যে গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ক্যান লঞ্চ ডিএফএস বা এমএফএস। এখানে আমরা দেখি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, যে আমি উইচ্যাট পে বা আলিপের কথা যেটা বললাম, দিস সার্ভিসেস আর ব্রট ইন বাই টেক জায়ান্টস। এটা ছাড়াও কিছু দেশে মোবাইল models as a telco operators, they are providing the service. So that's another big differentiation in the business model. Next, যদি আমি বলি তাহলে আসতে হয় if we compare ইন্ডিয়াতে we see যে আমাদের এখানে আসলে যেটা we see uptake, মানে আমাদের এখানে we have increased the purview of the financial service. আমরা অনেক কাস্টমারকে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের আন্ডারে এনেছি, বাট দি প্রোডাক্টস দ্যাট উই আর প্রোভাইডিং এগুলো একদমই বেসিক প্রোডাক্টস বা ভ্যানিলা প্রোডাক্টস। যেরকম আমাদের এখনো কাস্টমাররা বেসিক্যালি ইউজ করছে ক্যাশ ইন ক্যাশ আউট P2P, এর বাইরে সাম ইউটিলিটি পেমেন্টস, সাম মার্চেন্ট পেমেন্টস, সাম এডুকেশন ফি পেমেন্টস বা ইন্স্যুরেন্স পেমেন্টস এগুলো দেখছি, বাট মেজরিটি মার্চেন্ট পেমেন্টে কিন্তু আমরা এখনো দেখছি না। এবং উই ডোন্ট ইভেন সি কিউআর কোডস টু দ্যাট লেভেল, বা ওই মম এন্ড পপ শপসে বা ছোট ছোট যে দোকানগুলোতে সেগুলো কিন্তু আমরা এখনো কিউআর কোড দেখছি না। বাট অন দি কন্ট্রারি, আমরা যদি ইন্ডিয়ার মার্কেটে দেখি, ডিউরিং দ্য ডিমনিটাইজেশন উই ডিড সি যে ইভেন দ্য স্ট্রিট ভেন্ডার্স দে ডিড হ্যাভ কিউআর কোডস এবং সেখানে পেমেন্ট অ্যাভেলেবল ছিল। সো বাংলাদেশ যদি আমি গ্লোবাল ল্যান্ডস্কেপের এগেইনস্টে কনসিডার করি, ইট ইজ স্টিল এট দি ন্যাসেন্ট স্টেজ। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের পারভিউ হয়তো বেড়েছে, বাট দি ইউজেজ অফ প্রোডাক্টস সেটা এখনো বাড়ে নাই। আর প্রোডাক্টস আমরা এখনো বেসিক ভ্যানিলা লেভেলের প্রোডাক্টস আছি। আমরা এখন কিছু পার্টনারশিপস আমরা দেখছি যেখানে হয়তো মাইক্রো লোনস বা সেভিং স্কিমস এগুলো দেখা যাচ্ছে এমএফএস এর সাথে বা ডিএফএস এর সাথে, অন্যান্য ফাইন্যান্সিয়াল প্রোভাইডার্স, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে ইন পার্টনারশিপ এরকম কিছু প্রোডাক্টস দেওয়া হচ্ছে। বাট বিয়ন্ড দ্যাট আমরা আমাদের অ্যাপগুলো দিয়ে এখনো কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট করতে পারছি না। আমরা আমাদের অ্যাপ দিয়ে এখনো যদি আমি সঞ্চয়পত্র কিনতে চাই সেটাও পাচ্ছি না। এই যে কিছু প্রোডাক্টস, এই যে ব্যারিয়ার্স গুলো আছে, we have to overcome those. Thank you so much, Irene. I think, you have nicely connected to what Mahubhai was saying about the use case. He presented a very beautiful donut-natic a globe of use cases. So a lot of use cases, but apni jeta bolchen je we are still stuck to let's say very basic. So ekhane onek scope unexplored রয়ে গেছে এবং সেই সেই এক্সপ্লোরেশন পাথওয়েতে আমার মনে হয় যে আপনি যেটা হাইলাইট করতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে we need the regulators to be more কি বলবো courageous, I think, to allow for partnerships to prosper. এবং সেখানে you are saying যে we are still at vanilla level. I like that term very much. So what would be the next leap? Vanilla level থেকে পরের লেভেলটা কি হবে? What would be the flavor? I don't know. Maybe some toppings. So please think about the toppings. আমি তাহলে সেই ব্যাপারে ডিসকাস করব, but let me move on to my other panelists who are deeply listening. So maybe আমি Dr. Ehsan, আমি আপনার কাছে যাই এই মুহূর্তে, if you're with me. But before I come to you, আমি একটু alert করছি. Ashraf bhai, you are there listening, I believe. Yes, I am. Can you hear me? হ্যাঁ আশরাফ ভাই, আমি ডক্টর এহসানের পরে আপনার কাছে আসবো about the regulators এবং what you propose as regulation to take the country forward on digital finance. So please একটু ready থাকেন, আমি আসছি আপনার কাছে ডক্টর এহসানের পরে. So Dr. Ehsan, you have been listening. So you are an academic, you are assessing, analyzing our progress on digital financial services. So my generally, what I'm interested to hear from you is, what is your assessment on overall uptake? What is leading the innovation in Bangladesh, and also how is academia facilitating this whole process? Over to you. Thank you, Mr. Ubaid. Am I audible? Everyone can hear me? Loud and clear, yes. Okay. So thank you and salam, good evening everyone.
And thank you all the distinguished guests and participants of this session today. So I'm honored and pleased to join this webinar today. So as Mr. Rubaiyat asked some questions, so before I answer those questions, let me talk a little bit about the financial inclusion. So as the name suggests, financial and inclusion. So no one remains behind. So we have to provide the financial services and the products to all the population of our country. Regardless whether they live in the urban areas or in the rural areas, whether they are in different economic strata of the society. So সব ধরনের মানুষকে যদি আমরা ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট বা সার্ভিসগুলোকে দিতে পারি, সেটাকে আমরা বলছি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। While the financial inclusion indicates the coverage of the unbanked population, the digital finance or digital financial inclusion means the banking and payment services that are enabled by electronic channels. So এটা বললে digital financial inclusion বললে mainly আমরা দুটো জিনিসকে বোঝাই। একটা হচ্ছে mobile financial services, which started back in 2011, as the other panelists have mentioned, and another one is the online banking. There is another part of the financial inclusion, which is agent banking, but digital financial service বললে mainly আমরা MFS আর online banking কে বুঝি। So now let's get back to the question. So the first question was, what factors played roles in rapid expansion of the digital financial service in Bangladesh? So আমার মনে হয় বাংলাদেশের এই financial services যে সাকসেসটা, এটা formally start হয়েছে 2011 এ, but এটার প্ল্যাটফর্মটা was started back in 1996, যখন কিনা প্রথম আমাদের এই মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো অপারেশন স্টার্ট করলো। So the ground for this success was back in 1996. এখন পর্যন্ত আমরা যদি দেখি 2021 সালের ডেটা অনুযায়ী আমাদের 18 crores of active phone connection আছে বাংলাদেশে, out of which just today I learned যে 41% of the mobile phone users are smartphone users, আর মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস আছে এরকম মানুষজন যারা ইউজ করেন তাদের সংখ্যা about 60% of the population. So the first component jeta kina financial inclusion ke, digital financial inclusion ke, to be precise, accelerate koreche, which is the mobile phone network. The next thing, in my opinion, that contributed to the success of the different type of innovation of the digital financial products was the agent system. Je amader je financial MFS provider de je agent system ta ache seta. So this MFS এর যে ইকোসিস্টেম এবং এখানে যে নেটওয়ার্কটা, এই নেটওয়ার্কের মধ্যে একটা মেজর রোল প্লে করে এই এজেন্টরা, and these agents are non exclusive, তার মানে তারা একই সময়ে অনেক প্রোভাইডারের জন্য তারা কাজ করতে পারে, which is kind of interesting because এটা যদি না হতো আমার মনে হয় এই সাকসেসটা আসলে এত বেশি হতো না। So this large network of non-exclusive agents of MFS has been a vital part of the success of the DFS in Bangladesh. আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে এজেন্ট নেটওয়ার্কটা, এই এজেন্ট নেটওয়ার্কের there is another part which is not really related to the DFS, but I think positively contributing to the economy, which is the employment generation. So এখন আমরা যদি এজেন্টের কথা বলি, এজেন্ট কিন্তু যে কোনো কেউ হতে পারে, আমরা দেখেছি যে it can be a retail shop owner, it can be grocery shop owner, it can be any person almost. So এটা একটা ইনকাম জেনারেশনের একটা পাথ খুলে দিয়েছে আর কি আমার কাছে মনে হয়। So another thing is the internet connection of the, not only the urban population but also in the rural areas. So আমরা যদি 2011 সালে যে সময় কিনা এমএফএস এর প্রথম বিকাশ, নগদ এবং এরকম 28টা কোম্পানিকে আমি যতদূর জানি ওই সময় লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল, out of them I think around 20 started their operation. So in 2011 আমরা যদি ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের কথা চিন্তা করি তাহলে there was about 4.5% of internet access. But if we think about 2020, right before the COVID pandemic, during that time almost 25% of the Bangladeshi population used the internet. More than 80% of this population was mobile phone users, মানে তারা data দিয়ে use করত।
সো আমার মনে হয় এটাও আরেকটা প্ল্যাটফর্ম যেটা কিনা অনেক হেল্প করেছে আমাদের এই মোবাইল ফোন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস গুলোকে প্রোভাইড করতে। সো একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় যেটা কিনা মানে আমাদের যে মোবাইল ফোন ইউজাররা আছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই আমরা জানি যে আমাদের যে ইন্টারনেট ইউজাররা আছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই আমরা জানি যে মোবাইল ফোন দিয়ে তারা ইন্টারনেট ইউজ করেন। সো আই থিংক উই হ্যাভ আ লট মোর রুম টু ইমপ্রুভ যদি আমরা কিনা ফাইবার অ্যাক্সেসটার উপর একটু বেশি ফোকাস করি। এটাতে কিন্তু আমাদের ওই ডিএফএস কেও আরেকটু ইমপ্রুভ করা হবে আর কি। দ্যাটস জাস্ট another tangential comment. সো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সেটা যে কোনো দেশের জন্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট রেগুলেশনস। সো দ্য রেগুলেটরি সাইড of the digital financial services has also been very cooperative in our country. 2011 সাল থেকে তিনটা এই ধরনের আপনার ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস রিলেটেড গাইডলাইন ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে। The first one was in 2011, which is MFS guideline, a mobile financial service guideline. Then back in 2013, there was the agent banking guidelines. And very recently in 2020, late 2020, a national financial inclusion strategy, which is a 5-year plan from 2021 to 2026. So a regulatory move gulo Bangladesher a digital financial services গ্রোথ কে ত্বরান্বিত করেছে আমার কাছে মনে হয়। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের যে রেগুলেটর সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সো দ্য রেগুলেটরি মুভস অফ দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক হ্যাজ বিন ভেরি ফেভারেবল অ্যাজ ওয়েল। অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা রিসেন্টলি দেখছি অনেক ধরনের কোলাবোরেশন। আমি দেখলাম কমেন্ট বক্সে অনেকে এই প্রশ্নগুলো করছেন যে দ্য কোলাবোরেশন বিটুইন দ্য এমএফএস এন্ড দ্য ব্যাংকস, বিকজ যদি একেবারে শুরুর দিকের কথা চিন্তা করি তখন কিন্তু ব্যাংকগুলো এমএফএস কে অনেকটা একটা থ্রেটের মতো মনে করতো যে আমাদের কাস্টমার নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ওতে ট্রানজাকশন করতে হবে, মানুষজন আর চেক দিতে ব্যাংকে আসবে না, ডিপোজিট করতে ব্যাংকে আসবে না। সো দেয়ার ওয়াজ আ সাইকোলজি লাইক যে তারা আমাদের কম্পিটিটর, বাট দে আর নট ইন নোওয়্যার দে ক্যান বি কম্পিটিটর বিকজ এমএফএস দিয়ে আমি ওই লোন বা ক্রেডিট এগুলোর অ্যাক্সেস কিন্তু আমি পাচ্ছি না। সো আই থিংক দে ক্যান প্লে আ কমপ্লিমেন্টারি পার্ট। সো যেটা কিনা বাংলাদেশ ব্যাংক এটা অ্যাকনলেজ করেছে এবং আমরা রিসেন্টলি দেখেছি এরকম অনেক কোলাবোরেশন। সো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সাচ অ্যাজ বিকাশ এন্ড আইডিএলসির কথা আমাদের কিনোট স্পিকার বললেন। সো তারা বিভিন্ন ধরনের স্কিম তারা চালু করেছে এবং তাদের কিন্তু টার্গেট মেইনলি হচ্ছে আনব্যাংকড পপুলেশনটা আর কি, যারা কিনা দ্য রেস্ট অফ দ্য 50% অফ আওয়ার কান্ট্রি। আমরা তো দেখেছি যে 50% এর মোটামুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, বাট রেস্ট অফ দ্য 50% doesn't have any kind of access to the financial instrument or the products. So IDLC Bikash's initiative, one of the major target is the unbanked population. So সেখানে ডিপিএস খোলা যায়, সেখানে ডিপোজিট করা যায়, এই ধরনের অনেক স্কিম তারা চালু করছে। The last, the second last component যেটা কিনা এই ফাইন্যান্সিয়াল মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যেটা কিনা one of the part of the DFS, সেটাকে একটা বুস্ট দিয়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের কোভিড-19 প্যান্ডেমিক। সো আমরা যদি এই সোশিও ইকোনমিক ইম্প্যাক্টস অফ কোভিড এর কথা চিন্তা করি, এটা আমাদের এই এমএফএস নিয়ে বা ডিএফএস নিয়ে একটা নতুন একটা পার্সপেক্টিভ দিয়েছে। সো ফর অ্যাবাউট 2 years we had to maintain the social distance. There was the lockdown, there was the shutdown depending on the time. So the MFS industry has contributed significantly in mitigating the challenges posed by the COVID-19. As both as individuals and both for the companies and as well as for the government. So we as individual household relied heavily on the MFS providers. Amra taka pathiyechi, bill ditam এবং অনেক কাজই করতাম আমরা এই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসগুলো ইউজ করতে। ইভেন আমার মনে আছে আমার যখন করোনা হলো, আমি করোনার আগে আমি যে টেস্ট করাবো এটার পেটেও আমি ওই বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের একটা ইয়ে ছিল আপনার I forget the name, but ওই কোভিড এর জন্য সো তারা ওই রকম নগদ দিয়ে তারা টাকাটা নিত। I can still remember that. So এটা গেল একটা। The government also relied on the MFS industry for sending the cash assistance. I've seen that for the marginal and the vulnerable group of the population. তারপর the millions of RMG workers, তারা কিন্তু তাদের স্যালারি গুলো এবং অন্যান্য যে ইনসেনটিভ গুলো তারা কিন্তু এমএফএস এর থ্রুতেই পেয়েছে। এবং আমি একটা স্টাডিতে দেখেছিলাম যে এই ডিউরিং দ্য টাইম কোভিড
20 লাখ RMG ওয়ার্কার MFS ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তারা অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছে। সো MFS ইন্ডাস্ট্রি, আমরা যদি এটাকে একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে বলি, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, has proved itself as a mean to pursue a very convenient life, a worry-free life. So এটা অনেকটা মনে হয় যে আমার পকেটের মধ্যে ব্যাংক নিয়ে ঘুরছি, যখন ইচ্ছা আমি পাঠাতে পারছি। বিকজ যদি আমাদের এটা না থাকতো, আমার কিন্তু ব্যাংকে গিয়ে চেক দিতে হতো, ডিপোজিট করতে হতো। সো ওই যে আমি টাইমটা বাঁচিয়ে ফেলছি, এফর্টটা বাঁচিয়ে ফেলছি। সো দিস হ্যাজ সাম ভ্যালু, হ্যাভ সাম ভ্যালুস। সো এগুলো যদি আমরা ভ্যালুয়েশন করি, দেয়ার শুধুমাত্র যে টাকাটাই যে এখানে সার্কুলেট হচ্ছে তা কিন্তু না। If there was no MFS, I had to go to the banks, I had to go to my own house to send the money. So এগুলো কিন্তু অত সহজ হতো না আর কি। আচ্ছা, so let's I have probably taken much time in discussing this, so let me come back to the next question, the contribution of academia, isn't it, Mr. Rubai? How the academia is basically facilitating this process. আচ্ছা, so academia যে প্রথম কন্ট্রিবিউশনটা হতে পারে, which is quite obvious, যে কেউ বলবে, সেটা হচ্ছে research on the financial products. So universities can introduce innovation and research centers. আমাদের নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে যেমন একটা আছে, নর্থ সাউথ সেন্টার ফর বিজনেস রিসার্চ। সো এখানে এই MFS এর যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট গুলো আছে, অথবা DFS এর যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট গুলো আছে, এগুলোকে কতটা ডাইভার্সিফাই করা যায়, এটা নিয়ে কিন্তু কাজ করা যায় আমার কাছে মনে হয়। আমি একটা খুব কুইকলি একটা এক্সাম্পল দিই। আমি একটা গল্প শুনেছিলাম এরকম একজনের কাছে, যে there is one female RMG sector worker, যে কিনা ওই কোভিড এর সময় সে টাকা পাচ্ছিল তার ফোনে। সো এখন তাকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছে যে টাকা পাচ্ছো, এটা কেমন লাগছে? সে বলে যে হ্যাঁ, ফ্যান্টাস্টিক, আমার কোথাও যেতে হয় না, আমি ঘরে বসেই টাকা পেয়ে যাচ্ছি। বাট একটা প্রবলেম আছে। দ্য প্রবলেম ইজ, টাকার পরে, টাকা পাঠানোর পরে যদি মেসেজটা না আসতো, দ্যাট উড হ্যাভ বিন মাচ বেটার, বিকজ মেসেজটা যখন আমার হাজবেন্ড দেখে, তখন সে জেনে যায় আমার কাছে টাকা এসছে। সো দেখেন, এই খুব ছোট্ট ছোট্ট কিছু ইম্পর্টেন্ট এক্সপেরিয়েন্সকে কিন্তু এখনো ইনকর্পোরেট করে দ্য ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট ক্যান বি টার্গেটেড ইন আ মাচ বেটার ওয়ে। আমার মনে হয় একাডেমিয়া ক্যান হেল্প ইন দ্যাট সেন্স or from that aspect. So academia আরো এই ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট গুলো আমার মনে হয় টার্গেটেড হওয়া উচিত ইন দ্য রুরাল সেক্টর, বিকজ দ্য আরবান সেক্টর is kind of saturated right now. আমরা যদি এখন চিন্তা করি যে মোবাইল ফোন বা এই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের যারা ইউজার, তারা কিন্তু মোস্টলি কনসেন্ট্রেটেড স্টিল নাও ইন দ্য আরবান এরিয়াস। বাট আমরা যদি রুরাল এরিয়াটাতে ফোকাস করি, আমাদের lot of room আছে improve করার। So large of the population still lives in the rural areas who are still untapped. So আমার কাছে মনে হয় যে যদি ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট গুলোকে এভাবে ডিজাইন করা যায়, যেটা কিনা একাডেমিয়া হেল্প করতে পারে টু ইনোভেট নিউ কাইন্ড অফ প্রোডাক্টস। এটা গেল একটা। আরেকটা হচ্ছে ইন টার্মস অফ কারিকুলাম। সো দ্য DFS ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস components should also be included in the curriculum of not only the commerce students. আমরা জানি যে যারা কমার্সের বা আপনার মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, BBA এর যে সাবজেক্ট গুলো, এই ধরনের সাবজেক্টে যারা পড়ছে, তাদের বেটার আইডিয়া থাকে। But this should be introduced in the curriculum for the engineering and other discipline students as well. So this will get the students start thinking of the future development. কারণ আমরা দেখেছি যে it's kind of a nexus between all the disciplines. So এখানে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরাও মোটামুটি একটা আইডিয়া থাকে যে এটা কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় in the future, তাহলে আমার মনে হয় even if we don't have like new products right now, we have a chance to improve up in the future with some new ideas. আরেকটা জিনিস যেখানে একাডেমিয়া হেল্প করতে পারে, সেটা হচ্ছে in the persuasion. যেমন অনেক ধরনের প্রোডাক্ট হয়তো আছে যেগুলো হয়তো ইন্ডাস্ট্রি এখন চিন্তা করে রেখেছে, বাট তারা মার্কেটে আনতে পারছে না বিকজ অফ দ্য পলিসি কমপ্লিকেশনস, বিকজ অফ দ্য ব্যুরোক্রেটিক কমপ্লিকেশনস। সো এটা কাইন্ড অফ একটা ইনডিরেক্ট কন্ট্রিবিউশন হতে পারে একাডেমিয়া, সেটা হচ্ছে তারা একটা ওয়েলফেয়ার অ্যানালিসিস এর মধ্যে করতে পারে আর কি, সেই রিসার্চ সেন্টার গুলো, যেটা কিনা যেই সার্ভিসটা এখন হয়তো মার্কেটে আসেনি, বাট উই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট হোয়াট the impacts, what are the channels that can improve the living standard or the income generation ability, whatever it might be, এটা কিভাবে একটা পজিটিভ ইমপ্যাক্ট রাখতে পারে, এবং এস্টিমেটিং দ্য ভ্যালুস অফ দিস ইমপ্যাক্টস, এখানে আমরা একাডেমিয়া ক্যান হেল্প।
আরেকটা জিনিস হচ্ছে টেকনোলজি অ্যাডপশন। সো আমরা জানি যে সিলিকন ভ্যালিতে করতে হবে, সো আমাকে মুভ করতে হবে, লাস্ট পয়েন্ট। তো একটা জাস্ট দুটো পয়েন্ট, একটা হচ্ছে আমরা জানি যে টেকনোলজি আমরা কিন্তু রেডিলি কখনো ইউজ করতে পারি না, সো এটা আমাদের কাস্টমাইজ করতে হয়। সো এই কাস্টমাইজেশন গুলোতেও কিন্তু এই রিসার্চ সেন্টার গুলো হেল্প করতে পারে। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সেটা হচ্ছে কোলাবোরেশন উইথ দ্য বিজনেস। সো এখানে আমাদের দেশে একটা বড় গ্যাপ আছে বিটুইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি এন্ড দ্য একাডেমিয়া। সো এই কোলাবোরেশনটা যদি আপনার এক্সেলারেট করা যায়, আই থিংক দেয়ার আর লট অফ potential to I mean we can get out of the mobile financial services. So thank you. আমি মনে হয় একটু বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি, but thank you for allowing the extra time to me. থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইনফ্যাক্ট আমি যখন একটা পয়েন্ট নোট করছি টু ফার্দার ডিসকাশন, আপনি সেটা নিয়ে আসছিলেন, যেমন your point about, let's say, welfare analysis about new products. I think, I mean, that's where academia can play a huge role. যে ধরনের প্রোডাক্টস গুলো এখনো আসেনি, বিশেষ করে পলিসি অ্যাডভোকেসি করতে গেলে we need evidence, এবং এভিডেন্স জেনারেশনের সময় we need results, এবং you would understand যে the private sector and the development partners not always will undertake academic research. So সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে undertaking deep academic research on the economic consequences, constraints, bottlenecks, and compounders, আমার মনে হয় যে সেখানে academia can play a huge role, এবং also the future adaptations, এই যে আমরা যে ডিজিটাল কারেন্সির কথা আসতেছে, ক্রিপ্টোকারেন্সির কথা আসতেছে, সো আমার মনে হয় যে এগুলো would be coming more and more, এবং সেখানে academia can play a huge influential role. So thank you so much, Dr. Ehsan. সবাই এত সুন্দর বলছে যে আমি আসলে ইন্টারজেক্ট করতে পারছি না, but we are running short of time, so I have to let's say intervene here. আশরাফ ভাই, রেগুলেটরস এর কথা আসছিল, এবং ডক্টর এহসান বলছিলেন যে রেগুলেটরস হ্যাভ প্লেড আ ভেরি পজিটিভ রোল। আমার মনে হয় যে এখানে অনেকের কমেন্টও আমি দেখতে পাচ্ছি, সেখানে আবার ইন্টারঅপারেবিলিটি ইস্যুস গুলো আসছে, এবং বেশ কেউ বলছে যে ইন্টারঅপারেবিলিটি এখনো, আমি যতটুকু রিড করছি কমেন্ট গুলো থেকে, যে এটা যে জায়গায় যাওয়া দরকার সে জায়গায় যাচ্ছে না। ব্যাংক টু এমএফএস ইন্টারঅপারেবিলিটি মনে হয় হচ্ছে না, এমএফএস টু ব্যাংক বোধহয় হয়েছে। সো গাইড আস থ্রু, আশরাফ ভাই, যে ইউ আর in the position of a regulator, so what do you recommend যে বাংলাদেশের কি রেগুলেটরি ডিসিশনস গুলো কি হওয়া উচিত for the next 20 years to facilitate DFS? আশরাফ ভাই, over to you. Thank you. Can you hear me? হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনতে সবাই পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছেন? So শুভ সন্ধ্যা সবাইকে, and আসসালামু আলাইকুম। আমাদের আজকের যে প্রপোজিশন বা যে টপিক, এটা হচ্ছে আনলিশিং দি পটেনশিয়াল ফর ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। So we recognize that there is a potential for digital financial inclusion in Bangladesh, and so we basically met here to discuss the exploring the strategies roadmap. So এই জায়গাটাতে আমরা যদি এই আলোচনাটাকে আমাদের দেশীয় কনটেক্সটে যদি আমরা ফিট করতে চাই, সো হোয়াট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন? আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আমাদের কিনোট প্রেজেন্টার যিনি ছিলেন, তিনি খুব নাইস প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, very elaborate as well as very articulate presentation. So World Bank এর definition আমরা ওনার কাছ থেকে পেয়েছি। So আমরা জানি যে by this time the government of Bangladesh has issued a strategic document, National Financial Inclusion Strategy. এবং National Financial Inclusion Strategy তে we have a definition of financial inclusion for us, I mean for Bangladesh. So আমি read out করবো সেই definitionটা: access of individuals and businesses including unserved and underserved to the full range of financial services facilitated with technology, provided at affordable cost, with quality, ease of access and scope of risk mitigation in responsible and sustainable manner through a regulated, transparent, efficient and competitive financial marketplace. So আমাদের ডেফিনেশনটা ভেরি কম্প্রিহেন্সিভ আমি বলবো, এবং এটা it touches many issues of financial inclusion.
এবং আমাদের আজকে যেটা আমরা বলছি যে হোয়াট ইজ ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। সো বেসিক্যালি আমরা যদি বলি যে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ইন জেনারেল এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ক্যান বি উইথ ফিজিক্যাল ব্রিক এন্ড মর্টার ব্রাঞ্চেস অর অ্যাক্সেস পয়েন্টস এবং ডেলিভারি চ্যানেল। But when we talk about digital financial services, financial inclusion, it basically involves the deployment of the cost-saving digital means to reach currently financially excluded and underserved population with a range of formal financial services suited to their needs that are responsibly delivered at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider. So দুইটা বিষয়, একটা হচ্ছে affordable to the customer and sustainable for the providers. So এই যে আমাদের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন যে ইস্যুটা, যে আমরা কিভাবে এটার পটেনশিয়ালকে আনলিশ করব, তো আমি আমার আলোচনাটা মূলত স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে হাই লেভেল প্রিন্সিপলস এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো। ইট ইজ ভেরি I feel very happy যে আমাদের কিনোট প্রেজেন্টার থেকে শুরু করে আলোচকরা সবাই এবং কমেন্ট বক্সে অলমোস্ট apart from few compliance about regulatory initiatives or regulatory inertia, I think in general people are very appreciative of the regulator here in Bangladesh, basically Bangladesh Bank. So that's very encouraging for me as a regulator, although I am basically not representing Bangladesh Bank officially. So whatever I will be talking about is basically my personal opinion. It does not in any way represent the opinion of Bangladesh Bank or Bangladesh Bank, any Bangladesh Bank departments. So যদি আমরা হাই লেভেল প্রিন্সিপাল বলি যে কিভাবে আমরা এই পটেনশিয়ালকে আনলিশ করতে পারি, তাহলে মূলত আমি চারটা প্রিন্সিপালের কথা বলবো। চারটা প্রিন্সিপাল, এটা বেসিক্যালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এটা এই চারটা প্রিন্সিপালকে আমরা দেখেছি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই চারটা প্রিন্সিপাল কে মেনে যদি আমরা অগ্রসর হই, তাহলে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনটা অ্যাক্সিলারেটেড হবে। তার মধ্যে আমরা যদি প্রথম প্রিন্সিপালটা হচ্ছে, যেহেতু ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, উই শুড প্রমোট ডিজিটাল অ্যাপ্রোচ টু দি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ইনিশিয়েটিভ। আমরা জানি যে ডিএফএস বা ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কাপলড উইথ ইফেক্টিভ ওভারসাইট এন্ড সুপারভিশন ক্যান এক্সপান্ড দ্য স্কোপ, স্কেল এন্ড রিচ of financial services. Eta digital offer affordable and convenient ways for accessing financial services for both the individual and businesses. তো এক্ষেত্রে বেসিক্যালি প্রিন্সিপালটা কি? পুশ ফর ডিজিটাল, ডিজিটাল আইডিটাকে প্রমোট করতে হবে, টেক বেসড নন ব্যাংক প্লেয়ার্স ইন পেমেন্ট এন্ড আদার ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস স্পেসকে অ্যালাউ করতে হবে ফ্রম দি রেগুলেটর, এবং গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ডিজিটাইজিং G2P এন্ড গভর্নমেন্ট টু পার্সন এন্ড পার্সন টু গভর্নমেন্ট পেমেন্টটাকে ইনিশিয়ালি পুশ করার জন্য এই দুইটা জায়গাতে এমফাসাইজ করতে হবে। সো ফার্স্ট প্রিন্সিপাল হচ্ছে ইন অল অ্যাসপেক্টস অফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অফারিং ডিজিটালটাকে আমাদেরকে প্রায়োরিটাইজ করতে হবে, ডিজিটালটাকে পুশ করতে হবে। আমরা বাই দিস টাইম আমরা জানি যে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন আমাদের ছিল, এখনো আছে। আমাদের ডিজিটাল আইডি আমরা দিস ইজ ইন প্লেস। তারপরে আমরা টেক বেসড নন ব্যাংক প্লেয়ারদেরকে আমরা পেমেন্ট স্পেসে এবং অন্যান্য জায়গাতেও আমরা শুরু করেছি, এন্ট্রি দেওয়া শুরু করেছি, এবং গভর্নমেন্ট G2P পেমেন্টটাকে এবং ইন সাম কেসেস P2G পেমেন্ট, আমি একই সাথে গভর্নমেন্ট কি করছে সেটাও বলছি, যে গভর্নমেন্ট সেই জায়গাতেও ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। সেকেন্ড প্রিন্সিপাল হচ্ছে, আমরা জানি যে প্রাইভেট সেক্টরের একটা টেন্ডেন্সি বা কি বলে যে তাদের একটা মোটিভেশন থাকে টু ইনোভেট। So innovation brings new ways of doing things, improved ways of doing new things, but we should remember
যে এটা নিউ ওয়ে অফ ডুইং অর ইমপ্রুভড ওয়ে অফ ডুইং অর ইমপ্রুভড প্রসেস নিয়ে আসার সাথে সাথে ইট ব্রিংস অ্যালং উইথ ইট নিউ অ্যান্ড আনচার্টেড রিস্ক। সো এই জায়গায় আমাদের অ্যাপ্রোচটা হওয়া উচিত, রেগুলেটরদের অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত লার্নিং বাই ডুইং। আমরা যদি রিস্ক আছে এই ভয়ে যদি আমরা একেবারেই ইনোভেশনকে প্রমোট না করি তাহলে আমরা পিছিয়ে যাব। আবার যদি আমরা আনস্ক্রাপুলাস পারমিশনও দেই ইনোভেশনের এবং ইনোভেশনটাকে মার্কেট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সেক্ষেত্রে আমরা রিস্ক যেটাতে যাবে সেই রিস্কের কারণে আমরা আমাদের কনজিউমারদেরকে যেমন ঝুঁকির মুখে ফেলবো, যারা আমাদের এই কি বলে সাবধান বাণী না থাকার কারণে যে সমস্ত বিজনেসেস উইল স্টার্ট ডুইং বিজনেসেস, দে উইল অলসো বার্ন দেয়ার ফিট অ্যাজ ওয়েল। সো লার্নিং বাই ডুইং অর এক্সপেরিমেন্টিং, যেটা আমরা পপুলারলি আমরা স্যান্ডবক্সিং বলি বা ইনোভেশন অফিস বলি, যেখানে লিমিটেড স্কেলে এবং লিমিটেড জিওগ্রাফিক রিজিয়ন থেকে শুরু করে লিমিটেড প্রোডাক্ট ফিচার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা, এবং এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে যেই প্রোডাক্টগুলো মার্কেটেবল এবং রিস্কটা ম্যানেজেবল রিস্ক প্রোফাইলের মধ্যে থাকবে সেই ইনোভেশনকে প্রমোট করা, সেই ইনোভেশনকে সাপোর্ট করা। এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রিন্সিপাল টু আনলিশ দি পটেনশিয়াল অফ ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। থার্ড প্রিন্সিপাল হচ্ছে একটা এনাবলিং পলিসি, লিগাল এন্ড রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট করা। তো এখানে এই ক্ষেত্রে যে এনাবলিং পলিসি, লিগাল এন্ড রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো কিরকম হবে? প্রিডিক্টেবিলিটি ইন পলিসি, লিগাল এন্ড রেগুলেটরি ডেভেলপমেন্ট। কি হচ্ছে, কি হতে যাচ্ছে, প্রাইভেট সেক্টর শুড বি এবল টু প্রিডিক্ট। আদারওয়াইজ বেসিক্যালি আনপ্রেডিক্টেবিলিটি যদি থাকে, যে ফিউচার অ্যাকশনে রেগুলেটর বা পলিসি মেকাররা নেক্সট ইয়ারে কি করতে যাচ্ছে, নেক্সট কোয়ার্টারে কি করতে যাচ্ছে, এই ধরনের আনপ্রেডিক্টেবিলিটি যদি থাকে, then it will be very difficult for the private sector to enter into venture or innovate. So এখানে প্রেডিক্টেবিলিটি একটা জরুরি বিষয়, যে আমাদের রেগুলেটরদের পক্ষ থেকে, পলিসি মেকারদের পক্ষ থেকে there should be a predictability or I should say that chronological consistent and coherent policy and regulatory development. Otherwise, if I go in multiple ways, that will basically not help the private sector. Then the regulation, policy or law should be risk proportional. রেগুলেটরদের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কনসার্ন হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের স্টেবিলিটি, ট্রাস্ট ইন দি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর বাই দি কনজিউমার্স এন্ড ইটস স্টেক হোল্ডার্স, কাস্টমার ইন্টারেস্ট প্রোটেকশন এবং ইনক্লুসিভিটি of initiatives taken by the private sector. As a state authority, ইনক্লুসিভিটি এনশিওর করাটা রেগুলেটরদের একটা, পলিসি মেকারদের একটা দায়িত্ব। তো সেই পয়েন্ট থেকে এই রেগুলেশন গুলো হতে হবে রিস্ক বেসড এবং রিস্ক প্রপোর্শনেট, যেমন টিয়ার্ড কেওয়াইসি, রিস্ক বেসড কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স এবং আমাদের যে রিস্ক বেসড সুপারভিশন, এই জায়গাগুলোতে এনশিওর করতে হবে। থার্ড প্রিন্সিপাল হচ্ছে এনাবলিং পলিসি, লিগাল এন্ড রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের, ইট শুড বি ফেয়ার, it should be fair to everybody, all participants in the financial market. It should be technology neutral. Fourth বৈশিষ্ট্য হচ্ছে it should be technology neutral. It should avoid unnecessary costly compliances requirement, because private sector যদি unnecessary এবং costly compliance করতে হয়, তাহলে আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের ক্ষেত্রে যে কথাটা যে সাস্টেইনেবল ফর দি প্রোভাইডার, তাহলে কিন্তু আমরা উই ক্যানট মিট দ্যাট ক্রাইটেরিয়া যে সাস্টেইনেবল টু দি প্রোভাইডার, আননেসেসারি কস্টলি কমপ্লায়েন্স করা যাবে না। দেন ফাইনালি উই শুড হ্যাভ এ ক্যাপাবল, রেগুলেশন শুড বি ক্যাপাবল অফ ইফেক্টিভ অ্যান্ড এফিশিয়েন্ট সুপারভিশন উইথ এডিকুয়েট সুপারভাইজারি ক্যাপাসিটি অ্যান্ড রিসোর্সেস। সো এইটা হচ্ছে রেগুলেটরদের লিমিটেশন, যে
একটা effective and efficient supervision to put in place, they require adequate supervisory capacity and resources, and that does not come, in days. As you know that the regulators and policymakers are bureaucratic organization, and they cannot replace human resources overnight like the private sector. That's why it takes time to create or develop capacity as well as to put resources into place. So that's the limitation of the regulator, and that should be addressed properly. And finally, the fourth principle for unleashing digital financial inclusion should be broadening and widening the reach of the digital finance infrastructure, including software and hardware elements like operationalizing interoperability. Interoperability it can be government mandated, regulator mandated, it can be private sector initiated interoperability, which is guided by the regulator. In Bangladesh, আমরা regulator mandated interoperability দিকে যাচ্ছি. That is a different debate, that whether government mandated interoperability is better or the private operators initiated interoperability is better. That's a different debate. I am not going to that. Then there should be a widely accessible retail payment system, which we already have. Robust ICT infrastructure. Although we might not have a robust ICT infrastructure, but we have I would say fairly good ICT infrastructure. The system, the DFS infrastructure should bring retail payments, POS, ATM, agent network, bill payment, credit reference system, digital movable asset registry. Things like this into a coordinated and connected system. And finally, I would like to say that these four, high-level principle, this has been basically proposed by the GPFI, the Global Partnership for Financial Inclusion. It is a forum of global partners. They have formulated these four high-level principles for governments to follow for accelerated digital financial inclusion. In terms of these four high-level principles, I would say that Bangladesh is marching towards achieving, Bangladesh is already touching all these four high-level principles for accelerating digital financial inclusion. Yes, there might be debates that how much we have progressed toward that, but we are marching with all these four high-level principle for promoting digital financial inclusion. Apart from these four high-level principle for promoting digital financial inclusion, there are few other critical factors that also need to be taken into consideration. Number one, I would say that there should be a proactive leadership and strong political will. And this is a, strong cross-cutting success factor. Is the proactive leadership and strong political will, which I am sure that all of you who are present in today's webinar will agree that we have a strong visionary leadership in terms of this digital Bangladesh, and strong political will is also there. And then coordination across national authorities is critical. এবং এই ন্যাশনাল অথরিটির কোঅর্ডিনেশন, জেনারেল কোঅর্ডিনেশনের পাশাপাশি I would say that mindful policy synchronization is also critical. Policies that are cross-cutting or which one policy that affects the other policy, like tax policy affects the digital financial. Sorry to interrupt, আমার আরেক মিনিটে শেষ করতে হবে, হ্যাঁ? জি আমি শেষ করছি. Then more and more digital tool development should be there. Data-driven policy supervision and regulatory development is also should be there, and integration among various layers of this digital financial ecosystem
should be there, like the 4 layers of which is we call India stake. India stake has 4 layers. If we compare Bangladesh and India, we have already 3 layers compared to India, but not as coordinated as the India stake layers. So we should focus on coordination and also talking to the private sector more and more. Discussion and cooperation between private sector and the policymakers and regulators. That will basically bring accelerated digital financial inclusion in Bangladesh. Thank you. Thank you so much, Ashraf. So rich, so rich. I'm sure my colleagues have taken note. Apnar highlight on regulators need to take a learning by doing approach and adaptability, also manageable risk take experimentation madhyame proof kore tarpore incrementally build kora. I think fantastic points. Also, you highlighted a few issues about predictability in policy, which will be very important. Also, and then apnar consumer protection kotha enechen. You mentioned about for the regulation being fair to everybody, technology neutral. I think very, very important highlights. I'm sure our people, audience are taking note. আমি তহুর ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি, but আশরাফ ভাই আপনার জন্য একটা question আছে chat room একটু please questionটা আপনি attend করেন. তহুর ভাই, you have been doing a deep listening. We are at the fag end of the discussion, but you are working for A2I, so আপনার আমরা যে ডিসকাশনটা এতক্ষণ ধরে শুনলাম, তো সেইখানে অনেক প্রস্তাবনায় এসেছে যে এখন regulators point of view শুনলাম, আমরা practitioners point of view শুনলাম. So আপনারা kind of আপনার in a very interesting domain, আপনারা innovation domain আছেন, government domain আছেন, and also within it there are lots of pilots going on different services যেখানে you are being able to assess DFS. So আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, how DFS can transform the MSMEs in Bangladesh, also generate employment for the poor and marginalized. And with that regard, what would be the roadmap that you suggest for us to take DFS to the next frontier? So over to you, Tohur bhai. Thank you, Rubat bhai. তো আমি আসলে লাস্টে যেহেতু বলছি অনেকগুলো বিষয় আসলে চলে আসছে, তো এখন কিছু কিছু বিষয় রিপিট হবে, আমি অ্যাভয়েড করব যাতে রিপিট না হয়। তো সেই হিসাবে হয়তো আমি খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। তো যে করেছেন, আমরা যদি ইনক্লুশন পার্সপেক্টিভ বা ইনক্লুসিভ পার্সপেক্টিভে দেখি, তো যে গ্রুপটার জন্য আসলে ইনক্লুসিভের রিপোর্টটা আমাদের ডিএফএস এর দেয়া শুরু হয়েছে, এটা কিন্তু মানে রিসেন্ট যে বড় মুভমেন্ট আমরা দেখেছি যে এইটাকে ইনক্লুশন তহুর ভাই, আমি আপনাকে ব্রোকেন শুনতে পাচ্ছি, আমি জানি না অন্যদের কথা। তহুর ভাই, আপনাকে ব্রোকেন শোনা যাচ্ছে। ওয়ার্কারদের ডিজিটাল ওয়েজেস প্রায় 40 লক্ষ গার্মেন্টস ওয়ার্কার, যেখানে হ্যালো আপনার কাছ থেকে একটা ল্যাগ আসছে, আমার মনে হয় আপনি একটু ভিডিওটা অফ করে দেখবেন। এখন কি ক্লিয়ার? এখন ক্লিয়ার। জি জি জি, ওকে, থ্যাংক ইউ। তো যেটা বলছিলাম যে ডিএফএস এ আমাদের যারা এক্সক্লুডেড বা আন্ডারসার্ভ কমিউনিটি, তাদেরকে ইনক্লুড করার একটা বড় ইনিশিয়েটিভ আমরা দেখেছি করোনাকালীন সময়ে। গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের প্রায় 40 লক্ষ গার্মেন্টস ওয়ার্কার যারা ডিজিটাল ওয়েজ পেয়েছে, এবং পরবর্তী সময়ে সেই সূত্র ধরেই সরকারের যে জিটুপি পেমেন্ট বা সোশ্যাল সেফটি নেট বেনিফিট, সেইটা প্রদান করার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সরকার একটা নির্দেশনা দিয়েছে যে সকল ধরনের সোশ্যাল সেফটি নেট পেমেন্ট এখন ডিজিটালি দিতে হবে। এবং এর মধ্য দিয়েও আপনারা জানেন যে বর্তমানে প্রায় 30 মিলিয়ন এর অধিক কিন্তু আন্ডারসার্ভ বা এই গ্রাসরুট পিপল যারা এখন এই এমএফএস বা ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের আওতায় এসেছে। এই যে বড় দুটি ইনিশিয়েটিভ আসলে এই মানে আন্ডারসার্ভ কমিউনিটিকে ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের আওতায় নিয়ে আসা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আসলেও আমরা এই সার্ভিসগুলোকে বা ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসকে তাদের জন্য ইনক্লুসিভ করতে পেরেছি কিনা। আমি একটা ডেটা দেখছিলাম বাংলাদেশ ব্যাংকের গত মার্চ মাসের,
সেইখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের দেশে টোটাল রেজিস্টার্ড ক্লায়েন্ট আছে হচ্ছে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের ক্ষেত্রে 10,90,00,000 মতো মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসে, কিন্তু তার ঠিক নিচেই যে রোটা আছে সেখানে একটা ডেটা দেওয়া হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ ক্লায়েন্টের সংখ্যা কত, এবং সেই অ্যাক্টিভ ক্লায়েন্টের সংখ্যা 4,48,00,000 মতো। তার মানে কিন্তু আমাদের যে টোটাল মানে সিটিজেন্সকে বা আন্ডারসার্ভ কমিউনিটিকে আমরা এই ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের আওতায় এনেছি বা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের আওতায় একটা বড় অংশ কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ। দ্যাট মিনস এই ইনক্লুশনটা তাদের জন্য কোনো ভ্যালু ওইভাবে অ্যাড করতে পারে নাই, যার কারণে কিন্তু প্রায় 50%-এর বেশিও অ্যাকাউন্ট আমাদের এখনো ইনঅ্যাক্টিভ। এবং ইন্টারেস্টিংলি আপনারা হয়তো জানেন যে করোনাকালীন সময়ে যখন 3 মাস বা 4 মাস গার্মেন্টসের ওয়েজ দেয়া হলো, তখন কিন্তু সেই টাইমটা পার হওয়ার পরেই আমরা কিন্তু এভরিওয়ান তারা কিন্তু আবার সেই ম্যানুয়াল প্রসেসে ব্যাক করেছে। এবং G2P পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আসলে যে ধরনের প্রবলেম আমরা এই ডিজিটালি হওয়ার কারণে ফেস করতেছি ফিল্ড লেভেলে, তো সেখানে একটা প্রশ্ন উঠে আসতেছে যে আসলেও এই সার্ভিসটা আমরা তাদের মতো করে ডিজাইন করতে পারছি কিনা, যেটা অলরেডি কিন্তু আমাদের বিভিন্ন প্যানেলিস্ট এবং কিনোট স্পিকার বলেছেন। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফর দি মার্জিনালাইজড এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ পপুলেশন, এই পপুলেশনের জন্য আমরা যদি ডিএফএস কে ইনক্লুসিভ করতে চাই, তাহলে এখানে 2-3টা কি আসপেক্ট আছে। নাম্বার 1, যেখানে আসলে হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ লাগবে বা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ, এখানে আসলে আইসোলেটেড অ্যাপ্রোচ হলে হবে না। যেমন আমি যদি ধরি G2P বা গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের পেমেন্টের ক্ষেত্রে এখানে মোস্টলি ইনিশিয়েটেড বাই অর আমি বলবো যে গভর্নমেন্ট এখানে একটা ডিরেক্টিভ দিয়েছে এবং মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডাররা সেটার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করেছে। এখানে কিন্তু ওই ধরনের হলিস্টিক বা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচটা এই যে একটা বড় বেনিফিশিয়ারি গ্রুপ, তাদেরকে অ্যাওয়ার করবে কে ডিএফএস এর ক্ষেত্রে? ডিএফএস এর কিন্তু অনেকগুলো ইস্যু আছে, তাদেরকে লিটারেট করবে কে ফর অ্যাডভান্স লেভেল ডিএফএস ইউজার? যেমন এখানে ব্র্যাক বলেছে তাদের কিন্তু গ্রাসরুট লেভেল একটা হিউজ এক্সপেরিয়েন্স আছে টু ট্রেইন পিপল হাউ টু ইউজ ডিএফএস। তো এইখানে কিন্তু এই ধরনের ইন্টিগ্রেটেড বা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ গুলো আমরা দেখছি না এই ধরনের মার্জিনালাইজড বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপ পিপলের ক্ষেত্রে যারা ডিএফএস ইউজ করছে। সুতরাং এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এখানে আমরা কিভাবে সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে পারি। যেটা সেকেন্ড, সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ইনোভেশন। এখানে অনেকেই প্রোডাক্ট ইনোভেশনের কথা বলেছে, আমি রিপিট করবো না, যা শুধু একটা এক্সাম্পল দিতে চাই। যেমন আমাদের কিনোট স্পিকার বললেন যে G2P বেনিফিটের ক্ষেত্রে আমরা পেমেন্টটা যখন ডিজিটালি দিচ্ছি, সে হয়তো পেমেন্টটা নেয়ার পরেও সে ক্যাশ আউট করে নিচ্ছে পুরো অ্যামাউন্টটা, এবং ওই ক্ষেত্রে হয়তো আমরা আসলে তার ইকোসিস্টেমে পেমেন্ট যে সে যে পয়েন্ট গুলাতে যাচ্ছে সেই টাকাটা খরচ করতে, সেগুলো আসলে ডিজিটাল এনেবল কিনা। কিন্তু তার চেয়েও আসলে বড় প্রশ্ন, আসলে তার জন্য কতটুকু ইম্পর্টেন্ট ওই টাকাগুলো ডিজিটালি খরচ করা। একজন বেনিফিশিয়ারি 3 মাস পরে যদি ওল্ড এজ বা উইডো অ্যালাউন্স বলি, 3 মাস পরে সে টোটাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পাচ্ছে 1500 থেকে 1800 টাকা। তো 3 মাস পরে যখন সে 1800 টাকা পায়, তো সেইটা কিন্তু তার একটা হিউজ নিড, এবং অলরেডি তার একটা বড় অংশই কিন্তু সে মাইনাস ফিগারে থাকে। তো সেই মুহূর্তে আসলে তার ওই টাকাটা ডিজিটালি খরচ করা ইম্পর্টেন্ট না তার আর্জেন্ট যে তার কাজগুলো ছিল সেটা করা ইম্পর্টেন্ট। তো সেই জায়গায় আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের আরো আসলে কাস্টমার ফোকাস হইতে হবে, হোয়াট দে নিড, যেটা আমাদের একজন প্যানেলিস্টও বলেছে যে গার্মেন্টস ওয়ার্কারের এক্সাম্পল, যে কেন আসলে করোনাকালীন সময়ে যখন তাদের গভর্নমেন্ট ম্যান্ডেট করলো যে কোনো গার্মেন্টস যদি ডিজিটালি ওয়েজ না দেয় তাহলে তারা গভর্নমেন্টের প্রণোদনা প্যাকেজ পাবে না, তো তারা সবাই ডিজিটালি গেল, এবং তারপরে হোয়াই দ্য রিটার্ন টু দ্য ম্যানুয়াল। তো এই কোশ্চেনের গুলা কিন্তু আমাদের খুঁজতে হবে, এবং এগুলা যদি আমরা খুঁজে বের করতে পারি, ইফ উই গিভ মোর ফোকাস অন দ্যাট, তাইলে আমরা কিন্তু প্রোডাক্টটা মোর ইনক্লুসিভ এবং কাস্টমার ওরিয়েন্টেড করতে পারবো। 3 নম্বর হচ্ছে যেটা একজন প্যানেলিস্ট বলেছেন অলরেডি, যে কাস্টমার যে বলে প্রোটেকশন, কনজিউমার প্রোটেকশন, যেটা এই যে এখন কিন্তু হিউজ প্রবলেম হচ্ছে যখন আমরা দেখছি ফিল্ডে G2P বেনিফিটস এর ক্ষেত্রে, যে অনেকেই কিন্তু এই তাদের পিন হারিয়ে ফেলছে, তার টাকাগুলো ক্যাশ আউট হয়ে যাচ্ছে। তো এইগুলা কিন্তু আসলে রাইট ওয়েতে রেগুলেটরের কাছে বা ওই সুপারভাইজিং অথরিটির কাছে আসছে না। সুতরাং কিভাবে এই যখন আমরা মার্জিনালাইজ বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপের কাছে যাব, কিভাবে তাদের কনজিউমার রাইটটা প্রোটেক্টেড হবে, কিভাবে তাদের ওয়ালেট প্রোটেক্টেড হবে বা অ্যাকাউন্ট প্রোটেক্টেড হবে, এবং কোনো একটা ব্রিজ হইলে কিভাবে তারা জানাবে রেগুলেটরকে বা সুপারভাইজারকে, সেই বিষয়ে কিন্তু ওয়েল কমিউনিকেট হইতে হবে, যেটা এখন নাই। তো সংক্ষেপে আমার কাছে এটাই মনে হয় যে আমরা মোর ইনক্লুসিভ করতে পারি যদি এই বিষয়গুলো ফলো করি। আর অবভিয়াসলি এমএসএমইর ক্ষেত্রে ডিএফএস একটা ট্রান্সফর্ম আনতে পারে,
বাট এখানেও যদি আমরা দেখি যে ইদানিংকালে আমরা যদি দেখি বাংলাদেশ ইকোসিস্টেমে, তো অলমোস্ট অল অফ দি ইনিশিয়েটিভস আর ফোকাস অন ন্যানো লোন, ডিজিটাল ক্রেডিট স্কোরিং। কিন্তু আমরা যদি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেখি, আসলে ডিজিটাল ক্রেডিট বা ন্যানো লোন আমি যদি বলি, এটা কিন্তু এখনো খুব বেশি একটা গুড এক্সাম্পল তৈরি করতে পারি না। এর কিন্তু ন্যানো ক্রেডিটের কিন্তু অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে, এবং এটা আমরা কেনিয়া বা ইন্ডিয়ার এক্সপিরিয়েন্স রিসেন্টলি আমরা দেখেছি, এবং কেনিয়ার এক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে সিগ্যাপের স্টাডি আছে যে খুব একটা গুড এক্সাম্পল দেয় না। সুতরাং এই ডিজিটাল ক্রেডিট বা ন্যানো লোনের বাইরে এসে আমাদের দেখতে হবে আসলে এমএসএমই সেক্টরে ডিএফএস এর ইন্টারভেনশনের স্কোপ গুলা কোথায়। আমি একটা ডেটা দেখতেছিলাম আইএফসির, তারা কোভিড কালীন সময়ে তারা একটি স্টাডি করেছে, এবং তারা সেখানে দেখেছে যে অলমোস্ট 74% এমএসএমই দে ডু নট নো অ্যাবাউট দি স্টিমুলাস প্যাকেজ। এবং এছাড়া আমাদের একটা স্টাডিতে দেখেছে যে এই এমএসএমই দের ক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষ করে তাদের ডিজিটাল ট্রানজাকশন রেকর্ড করা, তাদের বুককিপিং, তাদের ফিনান্সিয়াল লিটারেসি, তাদের মার্কেট অ্যাক্সেস, অনেকগুলা আছে। তো এই চ্যালেঞ্জ গুলা যদি আমরা অ্যাড্রেস না করে শুধু এমএসএমই দের ন্যানো লোনের দিকে ফোকাস হই, তাহলে ন্যানো লোন বা ডিজিটাল লোন আসলে আমাদের আলটিমেট এমএসএমই দের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন বা ডিএফএস হওয়ার কারণে যে সুবিধাগুলো তাদের পাওয়ার কথা, তারা কিন্তু অ্যাভেল করতে পারবে না। সুতরাং এমএসএমই দের ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে শুধু ডিএফএস ইন্টারভেনশনের ক্ষেত্রে আমাদের একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিতে হবে, যেখানে আসলে আমাদের বিয়ন্ড ক্রেডিট চিন্তা করতে হবে, যে হোয়াট ডিএফএস সার্ভিস উই ক্যান প্রোভাইড ফর এমএসএমই বিয়ন্ড ক্রেডিট। এবং যদি আমরা ইন্টিগ্রেটেড একটা ডিএফএস প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে পারি সেখানে এমএসএমই দের জন্য, তাইলে এই ডিএফএস প্রোডাক্টটা কিন্তু এমএসএমই দের ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে এবং নেক্সট লেভেল বাংলাদেশের ইকোনমিতে তাদের যে কন্ট্রিবিউশন, সেটাকে আরো আপ করার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। থ্যাংক ইউ, আমি এখানে শেষ করবো, সময় যেহেতু অলরেডি বেশি হয়ে গেছে। Thank you so much, Tohur bhai. Thank you so much. Beautiful, succinct presentation. আমি আমার সমস্ত প্যানেলিস্টদেরকে একটু বলবো, আপনারা যদি আপনাদের ভিডিওটা অন করেন। So as you are coming on the video, I thank you everyone. এবং Tohur bhai, আপনি চমৎকারভাবে you connected back to Mahbub bhai's presentation, and he was suggesting যে আপনার মানে ইউজ কেসের কথাগুলো তো উনি বললেন, এবং সেভিংস এর কথা বলেছিলেন, ইন্স্যুরেন্স স্কিমের কথা বলেছিলেন, তারপরে আইরিন বলেছিল যে উই আর স্টিল অ্যাট পেমেন্ট বেসড, আপনার হয়ে যাচ্ছে কিছুটা ক্রেডিট আসছে। তো আমার মনে হয় যে সেখানে হোয়াট উই হ্যাভ লার্নড টুডে, সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রোথ হচ্ছে দেয়ার আর কন্ডিউসিভ ফ্যাক্টরস, আমাদের টেকনোলজি অ্যাডাপ্টেশন, মোবাইল ফোন সাবস্ক্রিপশন, ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশন, দিস আর অল গুড। আমাদের পুশের কারণে অনেকেই হয়তো নিয়ে নিয়েছে 10 কোটি, কিন্তু তার মধ্যে ইট হ্যাজ কাম ডাউন টু 4.5 কোটি। তার মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইউজার বেস হচ্ছে না, লট টু বি ডান। সেখানে আশরাফ ভাই হ্যাজ বিউটিফুলি প্রেজেন্টেড all the policies, regulators কিভাবে এটাকে ফ্যাসিলিটেট করতে পারে থ্রু লার্নিং। আপনার এখানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসছিল আমার কাছে, আমি এগুলো নিতে পারছি না, বাট এসেছিল নর্থ ইউনিভার্সিটি ইয়াং ইকোনমিক্স ফোরাম থেকে। বাট দিস প্রবাবলি আর food for thought for you, Dr. Ehsan. The questions are: how will digital financial services help women to be less discriminated against? How will digital financial services help to reduce poverty and income inequality? Does digital financial inclusion narrow the urban-rural income gap? I think beautiful questions for econometric analysis. Does digital financial inclusion narrow the rural and urban financial inclusion gap? So maybe you can undertake a research on that. So, but generally speaking, I think, I mean, you all connected very well and has presented rightfully the topic, unleashing the potential and the roadmap for us forward. এবং সেখানে private sector, development partners, academia, এবং the regulators, সবার রোলগুলো you have beautifully presented and connected. This was our last webinar in season 2 of Bangladesh Miracle. We will probably have one last one to bring it all together. We will invite few of you to join us on the last grand finale of this series of webinars that we have undertaken. But if not as Bangladesh Miracle, we will continue from our side, Innovision Consulting side, this rich policy discussion that we are having. We will continue that through engagement of partners like Digital Finance Forum. So আমাদের এই ওয়েবিনারসে যারা আমাদের পার্টনার্স হিসেবে ছিলেন, আমি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ইয়াং টিমকে, who has been supporting us on the background to bring all of you together for this very rich discussion. So
thank you all. Thank you to all my panelists. Thank you to all to those who have participated. Thank you all who have listened to us on Facebook. So, Thank you. Good Thank night. you, Ruben Bhai, for evening. bringing this series and for inviting us. Thank you. Thank you, Rohit bhai. Thank you, সবাইকে। Assalamu alaikum. Great Thank you, Rubat. Bye. Thank you from Innovision. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. opportunity. Thank you.